വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് കുവൈറ്റ് ടൗൺ മലയാളി ക്രിസ്ത്യൻ കോൺഗ്രേഷന്റെ മറ്റൊരു ആരാധന യോഗത്തിലേക്കും ബ്രദർ അസംബ്ലി കുവൈറ്റിന്റെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി യോഗത്തിലേക്കും കടന്നു വരുവാനും ഉന്നതനായ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും സ്തുതിക്കുവാനും വലിയവനായ ദൈവം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ സന്ധ്യായാമത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 96:1-2 ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു: യഹോവയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ പാട്ട് പാടുവേൻ, സകല ഉപവാസികളുമായുള്ളവരെ യഹോവയ്ക്ക് പാടുവേൻ, യഹോവയ്ക്ക് പാടി അവന്റെ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുവേൻ, നാൾ തോറും അവന്റെ രക്ഷയെ പ്രസിദ്ധമാക്കുന്നു. അതേ തുടർന്ന് നമുക്ക് പാട്ടുകൾ പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനുള്ള സമയമാണ്. ആദ്യമായിട്ട് യേശു നല്ലവൻ, എനിക്ക് യേശു നല്ലവൻ, നല്ല രക്ഷകൻ, തൻ നാമം വാഴ്ത്തിപ്പാടും ഞാൻ എന്നാരംഭിക്കുന്ന ഈ ഗാനം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. ജീവിതത്തിന്റെ പല സമയങ്ങളിലും സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും വിജയത്തിലും പരാജയത്തിലും നമ്മെ കൈവിടാത്ത നല്ലവനായ യേശുവിനെ, നമ്മുടെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തി പാടി സ്തുതിക്കാം. യേശു നല്ലവൻ, യേശു നല്ലവൻ. സ്ക്രീൻസിൽ പാട്ടുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. കരുതുന്നവൻ ഞാനല്ലയോ, കരുതുന്നത് എന്തിന് നീ എന്നുള്ള പാട്ട് പാടാം. കണ്ണുനീരിന്റെ താഴ്വരയിൽ കൈവിടാതെ നമ്മളെ കരുതുന്ന, എല്ലാവരും മറന്നാലും നമ്മളെ മറക്കാത്ത, തൻ്റെ കരങ്ങളിൽ വഹിക്കുന്ന, ചെങ്കടലിലും വഴി തുറക്കാൻ ശക്തനായ ദൈവത്തെ നമുക്ക് പാടി സ്തുതിക്കാം. അടുത്ത പാട്ട് കരുതുന്നവൻ ഞാനല്ലയോ. എല്ലാവരും ചേർന്ന് പാടുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമേ.
pray for the offertory. Before I pray for the offertory, I'm going to say or mention a few words. The KTMCC itself is a family. It's a family of congregations. It's 72 years old this year. And some 50 years ago, I was a Sunday school student in this Sunday school of KTMCC. And I was a regular attendee. And this senior most member of the KTMCC brought me from the time KTMCC was a teenager until KTMCC was almost 25, 26 years old, every week without fail to the Sunday school. Now I'm only saying this because I can testify that this family of the KTMCC was a great blessing in my life, and all the people that I'm still in touch with who were once upon a time students of KTMCC and are all over the world, even today will testify that the KTMCC transformed their lives. I don't know how many sitting here send their children to KTMCC or to the Sunday school, but just a word of encouragement, they only gain. There's a verse in the Bible that says, transform your mind that you may know what is the right and good will of the Lord. And I can testify that one of the ways my mind was transformed was coming to KTMCC, who use the word of God so well, by many brothers and sisters of the previous generation, to help transform my mind too. So I'm going to pray with an open heart, with full satisfaction and gratitude. Gracious God, loving Heavenly Father, we come into your presence to thank you for the 72 years that KTMCC as a family of congregations has been in this country. It has changed the lives of so many and continues to. We hear of conferences, congregations, we hear of so many things still happening because the KTMCC has continued to remain faithfully because of your hand upon the KTMCC. We pray for all the members wherever they are in the world, now here and wherever else they are, that you will watch over them. We know the rewards these brothers and sisters will receive is not here on earth, but when they come home to you. We thank you with gratitude, we thank you for the faithfulness. Now, we thank you for the money that has been collected today. This is your money. You yourself have given this to us. We pray, Lord, that the hands that it goes through and the homes that it goes to will be blessed because you are doing this work. And you're using the KTMCC faithfully. Now we submit our brother Koshi Matthew to your throne of grace. He has come with his wife, Sister Felicity. They have themselves transformed many, many generations, pan-India, and in many other places. As a faithful steward of the Word and the Gospel of God, we look forward with excitement, we look forward with confidence that you will change our lives as we listen to the Word that you're giving to you. The successful family, even that KTMCC is, the successful family that you want us to be, a reflection of the family that, Lord Jesus, you have made us into. We pray that will stick in our hearts and be expressed through our minds and our lives so that your name will be glorified. Thank you for this country of Kuwait that gives the K in the KTMCC and has changed all our lives, given us financially and physically and in so many ways blessings. Pray for the country of Kuwait as well. Now we look forward to hear your word. Thanking you once again. In Jesus Christ's most precious name. Amen. Now I request Mr. Raju Daniel to come forward and read the Bible portion. ഇന്നത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതായ പാഠഭാഗം എബ്രായ 13-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള വാക്യം. എബ്രായ 13-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള വാക്യം. സഹോദരപ്രീതി നിലനിൽക്കട്ടെ, അതിഥി സൽക്കാരം മറക്കരുത്. അതിനാൽ ചിലർ അറിയാതെ ദൈവദൂതന്മാരെ പോലെ സൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങളും തടവുകാർ എന്നതുപോലെ തടവുകാരെയും നിങ്ങളും ശരീരത്തിരിക്കുന്നവരായ കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നവരെയും ഓർത്തുകൊള്ളുകയും. വിവാഹം എല്ലാവർക്കും മാന്യവും കിടക്ക നിർമ്മലവുമായിരിക്കട്ടെ. എന്നാൽ ദുർനടപ്പുകാരെയും വ്യഭിചാരികളെയും ദൈവം വിധിക്കും. നിങ്ങളുടെ നടപ്പ് ദ്രവ്യാഗ്രഹമില്ലാതായിരിക്കട്ടെ. ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുകയും ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല
എന്ന് അവൻ തന്നെ അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ആകയാൽ കർത്താവ് എനിക്ക് തുണ, ഞാൻ പേടിക്കുകയില്ല, മനുഷ്യൻ എന്നോട് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ പറയാം. ഈ വചനങ്ങൾ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും. Thank you, Mr. Georgie, please put that. നമ്മുടെ മധ്യേ ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വലിയൊരു ദാസൻ ഡോക്ടർ കോശി മാത്യുവാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവരായിട്ട് a few members of KTMCC are here. അവരുടെ അറിവിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വാചകങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. താൻ തൻ്റെ പ്രിയപത്നി സഹോദരി ഫെലിസിറ്റിയോട് ഒപ്പമാണ് നമ്മുടെ മധ്യയായിരിക്കുന്നത്. പ്രിയദാസിയെ ദൈവങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയദാസൻ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങൾ വിജയകരമായ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ രഹസ്യം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമായി ബൈബിൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്നും അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷനായിട്ട് അതേ വിഷയം തന്നെ എടുക്കും എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനാവുന്നത് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. വളരെ സംസാരിക്കുന്ന പ്രിയദാസനും കേൾക്കാനായി നമുക്ക് പ്രയോജനകരമായിരിക്കും എന്ന് കർത്താവ് ആശ്രയിക്കാം. Dr. Koshi Matthew. Dr. Koshi Matthew, PhD, is an eminent Bible teacher and conference speaker, especially on prophetic side. He was a professor of zoology at Mumbai University and took early retirement to serve the Lord full time. In 2009, he has authored 5 books, including Even So Come Lord, about Sister Felicity Matthew. Sister Felicity Matthew is a writer and a conference speaker. She is a retired principal from a school in Mumbai. They have, the Lord has blessed them with 2 sons. One is Marvin Koshi and the other one Abraham Koshi. Both of them are serving the Lord, the place where they are. So, Joshua ഞങ്ങളുടെ കുടുംബവും ഞങ്ങൾ യഹോവയെ സേവിക്കും എന്ന ആപ്തവാക്യമായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ആ കുടുംബം ദൈവവേലയിൽ ആയിരിക്കുന്നു. ദൈവം കഴിഞ്ഞ അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് ദാസനെ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം മലയാളത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ തർജ്ജമയുണ്ടായിരിക്കും. അതിനുവേണ്ടി പ്രിയ അനിൽക്കോ ബ്രദറിനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ദൈവം നിങ്ങൾ ഏതാണ്ട് 1 മണിക്കൂർ മതിയാവുമല്ലോ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ 1.5 മണിക്കൂറാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്ന് 1 മണിക്കൂർ മതിയാവും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.
Praise be to the Lord's most holy precious name. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായിട്ട് നമുക്ക് കടന്നു വരുവാനും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ചില സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും ദൈവനായ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചു. For the past 2 days, the Lord has enabled us to come together and to learn and study from various truths in the Bible. വിജയകരമായ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്നതാണ് നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം. And we are pondering upon the subject of a successful married life, a family life. നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ചതുപോലെ ദൈവമാണ് കുടുംബം സ്ഥാപിച്ചത്. As we thought about it recently, it is the Lord who has established the family. ദൈവമാണ് വിജയകരമായ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത്. It is the Lord who leads us to lead a successful അവന്റെ family. വചനത്തിൽ അതിനുള്ള എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് നാം ജീവിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വിജയകരമായിരിക്കും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. And His word provides all instructions to lead a successful family life, and that's very clearly mentioned in the word. ഭാര്യ-ഭർത്തൃ ബന്ധമാണ് ദൈവം ആരംഭിച്ച ആദ്യത്തെ മനുഷ്യന്റെ ബന്ധം. The first relationship is the relationship between a husband and wife, as what has been instituted by the Lord. എല്ലാ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളിലും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ബന്ധമാണ് ഭാര്യ-ഭർത്തൃ ബന്ധം. In all relationships, the most precious and valuable relationship is that between the husband and the wife. അത് വളരെ ദീർഘമായ നാളുകളിൽ ആ ബന്ധം പുലരുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. And that is a long-standing, long-lasting relationship. മക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമുക്കുണ്ട്. We have a relationship with our children, എന്നാൽ ചില കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം മക്കൾ നമ്മെ പിരിഞ്ഞു പോകും. and after some time our children leave us. എന്നാൽ ഭാര്യ-ഭർത്തൃ ബന്ധം നാം വിവാഹം നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതാന്ത്യം വരെ നമ്മോട് ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധമായിരിക്കും ഭാര്യ-ഭർത്തൃ ബന്ധം. Yet the husband-wife relationship commences from the time we get married right up to the end of our lives. ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അത്. അത് മനോഹരമായ ഒരു ബന്ധമാണ്. It's the best and the lasting relationship. It is a beautiful relationship. എന്നാൽ ഇത്ര വളരെ മനോഹരമായ ബന്ധം അത് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആണ്, വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു ബന്ധമാണ്. Though it is a very beautiful relationship, it is also a very complex and complicated relationship. ഇന്ന് വരെ പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും സാമൂഹ്യമായ സമൂഹത്തിന്റെ പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്ന വ്യക്തികൾക്കും അനേകം കാര്യങ്ങൾ അവർ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന്റെ ആ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതേവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. Though there are many scientists and psychologists that study the relationship in a family, nobody is being able to comprehensively, completely understand it. സൈക്കോളജിസ്റ്റും സോഷ്യോളജിസ്റ്റും എല്ലാവരും ഈ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപകാരമായി മണിക്കൂറോളം പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നും പൂർണ്ണമായി ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. Though psychologists and sociologists study this in detail, nobody is being able to uncover the complexity in detail. ദൈവം കുടുംബത്തെ സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ പരമമായ ഉദ്ദേശം സമൂഹത്തിന്റെ ഭദ്രതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ഈ കുടുംബത്തെ സ്ഥാപിച്ചത്. The God instituted the relationship of a husband and wife for a family, not only for stability in society, but also for a holy life. സാധാരണ നമ്മുടെ വിവാഹത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ വിഷ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മുടെ വിഷ് യു എ ഹാപ്പി മാരീഡ് ലൈഫ്. Normally there is a greeting or felicitation given that wish you a happy married life. പക്ഷെ ഞാൻ സാധാരണ പറയാം, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചില അടുത്ത സ്നേഹിതരോടൊക്കെ വിവാഹ ഗ്രീറ്റിംഗ്സിന് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ അവരെ വിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് വിഷ് യു എ ഹോളി ഫാമിലി ലൈഫ്. Yet dear brother wishes many dear ones greets them saying wish you a holy married life. ദൈവത്തിന്റെ പരമമായ ഉദ്ദേശം കുടുംബം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. God's complete desire is that the family relationship should be a holy relationship. വിശുദ്ധമായാൽ സന്തോഷം സ്വാഭാവികമായി വരും. When you are holy, automatically happiness springs from it. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സന്തുഷ്ടനായ മനുഷ്യൻ. Our Lord Jesus Christ is the most happiest person who lived on this earth. വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടല്ലേ? Is it difficult for you to believe? Yes, അവനാണ് ഏറ്റവും ഭാഗ്യകരമായ മനുഷ്യൻ, സന്തോഷമായി ജീവിച്ച There is no doubt the most happiest man to live on this earth is indeed Jesus Christ. സങ്കീർത്തനം 45 വാക്യം, സങ്കീർത്തനം 45ന്റെ 7 വാക്യങ്ങളിൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. Psalms 45 verse 7 describes that in detail. I would request one brother to read out loudly. പിതാവായ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ആനന്ദ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു എന്നാണ് കാണുന്നത്. You read that the Father has anointed His Son with the balms of happiness. അതിന്റെ അർത്ഥം കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച ഏറ്റവും സന്തുഷ്ടനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു. It means the Lord, Jesus Christ, was the most happiest man on this earth. ആനന്ദ തൈലം കൊണ്ട് അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു എന്നാണ്. ആനന്ദമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിച്ച മനുഷ്യൻ. And that is why He says He's anointed him with balms of happiness. ആ വാക്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ ആനന്ദം ഉണ്ടായത് കാരണം
നിന്റെ ദൈവം തന്നെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരിൽ പരമായി നിന്നെ ആനന്ദതൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നിന്റെ കൂട്ടുകാരിൽ പരമായി നിന്നെ ആനന്ദതൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്തുകൊണ്ട്? അവൻ നീതിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അവൻ ദുഷ്ടതയെ വിശുദ്ധ താൻ ആഗ്രഹിച്ചു. Because he is somebody who will desire holiness and will live righteousness. You see, അവൻ പാപരഹിതമായി ജീവിച്ചു, വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സന്തോഷമായിട്ട് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയും. since he lived in holiness, he was able to live a very happy life. അത് തന്നെയാണ് കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനം. Exactly the same thing that happens with our family. വിശുദ്ധി, നാം കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധി പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സന്തുഷ്ട കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയും. And if you maintain holiness in your family life, truly you will be able to maintain happiness also in your family. എന്നാൽ ഈ ബന്ധം വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ബന്ധമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അനേക കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ, വളരെ സംഘർഷത ഈ കുടുംബത്തിനുണ്ട്, കുടുംബ ബന്ധത്തിനുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. Yet, while we say this is a precious thing, the family life, there are very complexities and conflicts within the family. വേദപുസ്തകത്തിൽ അതിനുള്ള പരിഹാരവും അതിനുള്ള കാരണങ്ങളും പരിഹാരവും എല്ലാം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. The Bible clearly mentions what are the reasons and what are the resolutions or how to solve. എന്തുകൊണ്ടാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്? Why does conflicts arise in family life? ആ വിധത്തിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ പരിഹരിക്കുവാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്താണ്? ഇതെല്ലാം വേദപുസ്തകത്തിൽ വളരെ The നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. Bible clearly outlines how to resolve these kind of conflicts. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ 3 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അതിനെ വിശദീകരിക്കുവാനുള്ള സമയം പോരാ. Yet 3 days of this class is not enough to clear all of this. അതോ അപ്പോൾ ദൈവവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം മുൻപോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇല്ലാതെ, പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാൻ കഴിയും. So if you go forward using the word of God as a foundation, you can live a life without problem. അതുകൊണ്ട് നാം വളരെയേറെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എല്ലാ കുടുംബജീവിതം ഞാൻ കാണുക, കഴിഞ്ഞ ദീർഘമായ നാളിൽ കുടുംബങ്ങളെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വളരെയേറെ ആ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ അനേക കുടുംബങ്ങൾ വളരെ സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കുടുംബങ്ങളാണ്. And dear brothers, been studying and interacting with many dear ones, and you've been able to see that there are many dear ones who are suffering because of issues in their family life. ചിലരുടെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഈ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല, വരാൻ പോകുന്ന ജീവിതത്തിലും ഉണ്ട്. And for some people, they've created conflicts not only in this life but also in the time to come. ജോർജ് ഡോസൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ ഒരു കഥ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. Dear brother remembers the story that George Dawson had mentioned. ഡൽഹിയിലുണ്ടായിരുന്ന വലിയ സുവിശേഷകനാണ് ജോർജ് ഡോസൻ. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. You may have heard and maybe listened to this dear brother who was based in Delhi, brother George Dawson. ജോർജ് ഡോസൻ പറഞ്ഞത് ചില കോൺഫ്ലിക്റ്റ് goes beyond the grave. He says some conflicts goes beyond the grave. നമ്മൾ ഒരിക്കൽ രണ്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും വളരെ വഴക്കിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. He saw the husband and wife quarreling. അവർക്ക് വഴക്ക് സഹിക്കാതെ വിചാരിച്ച് പിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കാമെന്ന്. They decided because of this incessant quarreling, let us live separately. അവരെ രണ്ടായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. They started to live separately. അപ്പൊ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു അറിവ് കിട്ടി, ഭർത്താവിന് തീരെ സുഖമില്ല, വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അസുഖമായി ഇരിക്കുകയാണെന്ന് കരുതി. And after some time, the wife came to know that the husband was not feeling well, that he was in a serious condition. അപ്പോൾ താൻ വിചാരിച്ചു, എന്നാൽ ശരി, അന്ന് ഭർത്താവിനെ തന്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളിലും ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് താൻ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചു. So she decided she would go to her husband and take care of him in his last few days of life. അപ്പോൾ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ച് തനിക്ക് കഴിവതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭർത്താവിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ അറിഞ്ഞ് താൻ ശുശ്രൂഷിച്ചു. So she took care of her husband to the best of her ability. അങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഭർത്താവ് ആ രോഗം മുഖാന്തരം മരിക്കുകയുണ്ടായി. And after many days, this poor husband, he passed away because of this disease. ഭാര്യ വിചാരിച്ചു ഏറ്റവും മാന്യമായ ഒരു സംസ്കാരം കൊടുക്കാമെന്ന് താല്പര്യം. And the wife decided that she should do the most honorable funeral അതിനുള്ള service. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. And she made all arrangements for that funeral service. അങ്ങനെ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നു. And it went on nicely. അപ്പൊ അന്നത്തേക്കളോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, നീ നല്ല ഒരു മാർബിളിൽ ഈ പേരൊക്കെ കൊത്തി ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഡീസന്റ് ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു മാർബിൾ അവിടെ ആ കല്ലറയിൽ ഒട്ടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. So the wife told that you have to make a nice marble headstone for the grave, and you have to make it in a nice manner and put it beautifully. നല്ല വാക്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി അതിനകത്ത് റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ്, RIP, റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് എന്ന വാക്കൊക്കെ എഴുതി വെച്ചു. So it was all inscribed with RIP, which means rest in peace. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താൻ ഈ ഭർത്താവിന്റെ രേഖകളൊക്കെ പരിശോധിച്ച് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ പരിശോധിച്ചു. And this wife was going through the documents of her husband. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഈ മനുഷ്യൻ തന്റെ സ്വത്തുകളെല്ലാം വേറെ ഏതോ ഒരു സ്ത്രീക്കല്ലേ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. And that's when this woman understood that this man had written off all his wealth to some other woman. തനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു. She was very upset. എത്ര നിഷ്ഠൂരനായ മനുഷ്യൻ. What a
man. ഞാൻ എത്ര ഭംഗിയായ മനുഷ്യനെ നോക്കി, How carefully and preciously did I എനിക്ക് do it. ചെയ്യാവുന്നതെല്ലാം ചെയ്തു. I did it to the best of my എന്നിട്ട് capability. ഈ മനുഷ്യൻ ഇതാണല്ലോ ചെയ്തതെന്ന് തനിക്ക് വളരെ ദേഷ്യം വന്നു. And she thought, yeah, this is what this man did to me. താൻ പെട്ടെന്ന് അണ്ടർടേക്കറെ വിളിച്ചു. So she called up the undertaker. അണ്ടർടേക്കർ ചോദിച്ചു, നീ എല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞു, ആ എൻഗ്രേവിങ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചു. She asked, did you make all the engravings on the headstone? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, മിക്കവാറും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, അത് ഇപ്പം ഫിക്സ് ചെയ്യാറായി എന്ന് പറഞ്ഞു. He said, it's almost over, it's ready to be fixed. ആ അതിനകത്ത് അടിക്കാൻ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ്. So underneath he's written called RIP, which means rest in നമ്മൾ peace. ഇനിയും എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട്. Please come, I want you to write one more ആ thing. റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് എന്ന് എഴുതിയതിന് താഴെ ഒരു വാക്കുകൂടെ ചേർക്കണം. Please add one more word beneath that. റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് till we meet again. Rest in peace till we meet again. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ലറയ്ക്ക് അപ്പുറവും ഈ പ്രശ്നങ്ങളോ. You see that conflicts go even beyond the grave. പല കുടുംബങ്ങളിലും അവസാനിക്കാത്ത കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. Some families and marriages you see the unending conflicts. എന്നാൽ വിവാഹം ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. Yet marriage or wedding is something that is most happy. ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളുടെ കാരണം കുടുംബത്തിൽ വിശുദ്ധി കുറവാണ്. അതാണ് വിശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകില്ല. And you see one of the reasons for conflicts is the lack of holiness in a marriage. ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം The topic that we are about to talk about today രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ്. is from the book of Ruth. അത് ഒരു മാരേജ് ബെനഡിക്ഷൻ ആണ്. It is the benediction of a marriage, the blessing of a marriage. രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായം Let's turn to the book of Ruth, chapter 4. 11-12 വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. Let's look at verse 11 and 12. അതിന് പട്ടണവാതിൽക്കൽ ഇരുന്ന സകല ജനവും മൂപ്പന്മാരും പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങൾ സാക്ഷികൾ തന്നെ. നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ യഹോവ റാഹേലിനെ പോലെയും ലേയെ പോലെയും ആക്കട്ടെ. അവർ ഇരുവരുമല്ലോ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹം പണിതത്. ഞാൻ അടുത്ത വാക്യങ്ങളിൽ എഫ്രാത്തിൽ നീ പ്രബലനും ബേത്ലഹേമിൽ വിശുദ്ധനുമായിരിക്കാം. ഈ യുവതിയിൽ നിന്ന് യഹോവ നിനക്ക് നൽകുന്ന സന്തതിയാൽ നിന്റെ ഗൃഹം താമാർ യഹൂദിക്ക് പ്രസവിച്ച ഫേരസിന്റെ ഗൃഹം പോലെ ആയിത്തീരട്ടെ. ഈ മനോഹരമായ ഒരു മാരേജ് ബെനഡിക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. You see a wonderful marriage blessing or the benediction over here. വിവാഹത്തിന് ശേഷം ആ വിവാഹം നടത്തപ്പെട്ട നവദമ്പതികളെ ആശംസിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. You see a nice blessing that has been given to a newly wed couple. പഴയ നിയമകാലത്ത് അതായത് യഹൂദന്മാരുടെ കാലത്ത് അവർ വിവാഹം നടത്തുന്നത് പട്ടണവാതിൽക്കൽ വെച്ചാണ് വിവാഹം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. In the old time of Hebrews, the old Testament, weddings used to take place at the entrance to the town, at the gate of the town. അവിടെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് പട്ടണവാതിൽ. That this is the gate of the town where all the discussions used to take place. വിവാഹ വേദിയിൽ 10 മൂപ്പന്മാരുണ്ടായിരിക്കും, എൽഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പട്ടണവാതിക്കല് മൂപ്പന്മാരുണ്ടായിരിക്കും. So at the entrance of the town, at the town gate, there would be about 10 elders over there. 4-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യത്തിൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും. അവരെല്ലാം 1-2 വാക്യം വായിക്കാമെങ്കിൽ ആ പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് If you മനസ്സിലാക്കാം. read chapter 4, verse 1 and 2, you would see the context over there. എന്നാൽ ബോവസ് പട്ടണവാതിൽക്കൽ ചെന്ന് അവിടെ ഇരുന്നു. ബോവസ് പറഞ്ഞിരുന്ന വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ കടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടു. എടോ, ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുക എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു. അവൻ ചെന്ന് അവിടെ ഇരുന്നു. പിന്നെ അവൻ പട്ടണത്തിലെ മൂപ്പന്മാരിൽ 10 പേരെ വരുത്തി, ഇവിടെ ഇരിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ ഇരുന്നു. അവിടെ അതാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. വിവാഹ വേദിയിലും 10 മൂപ്പന്മാരുണ്ടായിരിക്കണം. അത് അവരുടെ കണക്കാണ്. And their system and their practice was that there should be 10 elders there. അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അവൻ അടുത്ത ചാർച്ചക്കാരനാണ്. അവനാണ് രൂത്തിനെ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടത്. And you see that there is a kinsman of Ruth and he is the closest redeemer. അവനോട് ബോവസ് ചോദിക്കുകയാണ്, നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ രൂത്തിനെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുവാൻ? And he is asking that person, do you have the willingness to take Ruth as your wife? ഞാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ വസ്തുക്കൾ ഞാൻ വാങ്ങാം, എന്നാൽ രൂത്തിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ഒഴിഞ്ഞതായിട്ട് കാണുവാൻ And കഴിയും. so the redeemer says, I am willing to buy the property, but I am not willing to take this woman as my wife. അപ്പോൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവരെ ബോസ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വസ്തു വീണ്ടെടുക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ മോവാബ്യ സ്ത്രീയായ രൂത്തിനെ വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ സന്നദ്ധനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. And so that is what boss says, not only am I willing to take over the property, I am also willing to marry this Moabite woman as my wife. 10-ാം വാക്യം മുതൽ നാം കാണുമ്പോൾ വിവാഹത്തിനുള്ള എല്ലാ ചടങ്ങുകളും ഒക്കെ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ആ വാതിൽക്കൽ, ആ പട്ടണവാതിൽക്കൽ അവർ വിവാഹം നടക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. So from verse 11 onwards, you see all the rites and all the practices
practices that is being made ready with respect to a wedding. തീർച്ചയായിട്ടും താൻ തന്റെ ബന്ധുക്കളെയും തന്റെ ചാച്ചക്കാരെയും വിളിച്ച് വിവാഹം നടക്കുവാനുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ബോവസ് ഏർപ്പെടുത്തതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. You see, boss making all the arrangements by calling us the relatives and near and dear ones for us wedding. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നാം വിവാഹത്തിന് നാം സംബന്ധിക്കാൻ പോകാറുണ്ട്. എന്തിനാണ് നാം വിവാഹത്തിന് സംബന്ധിക്കാൻ പോകുന്നത്? So we go to attend weddings. The question is, why do we go to attend weddings? നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് വിവാഹത്തിന് സംബന്ധിക്കുന്നത്. Only it is a joyous occasion to participate in a wedding. പ്രധാനമായിട്ട് നാം പോകുമ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാം ചിന്ത ഇത് കഴിഞ്ഞുള്ള ആഹാരത്തെ കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായ ചിന്ത. Many of us go for weddings thinking, oh, there's going to be a good meal that's going to be provided. പിന്നെ മറ്റുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹിതരെ കാണുവാനും ഒക്കെയാണ് നാം പോകുന്നത്. It's a great time to meet our dear and dear ones. എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് വിവാഹത്തിന് സംബന്ധിക്കുന്നതിന്റെ രണ്ട് ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. But here there are two reasons why one should participate in a wedding, which is mentioned over here. ഒന്ന് പറയുന്നത് നാം ആ വിവാഹത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. First one is that we should be witnesses to this wedding. 10ാം വാക്യത്തിൽ കാണുവാനും 11ലും നമ്മളുടെ ഈ ആർ വിറ്റ്നസസ് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഞങ്ങൾ സാക്ഷികളാണ്. Verse 10 and 11 details that saying that we are witnesses. എന്തുകൊണ്ടാണ് സാക്ഷികളുടെ ആവശ്യം വരുന്നത്? Why do we need witnesses for a wedding? വിവാഹം ഒരു കവനന്റ് ആണ്, ഒരു നിയമമാണ്. The wedding is a covenant. It is an institution. കവനന്റ് അഥവാ കവനന്റിന് അത് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ വിറ്റ്നസസ് ഉണ്ടാകും. വിറ്റ്നസ് ഇല്ലെങ്കിൽ കവനന്റ് വാലിഡ് അല്ല. If a covenant agreement has to be valid, it needs witnesses. Otherwise, it is not valid. ഒന്നോ രണ്ടോ സാക്ഷികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രമേ വിവാഹത്തിന്റെ ആ മൂല്യത കിട്ടുകയുള്ളൂ. The value of a wedding comes place when there are one or two witnesses. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, നാം വിവാഹത്തിന് സംബന്ധിക്കുന്നതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഉദ്ദേശം we are going to witness the marriage. നാം ആ വിവാഹത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. So one of the principal reasons why we attend a wedding is because we are witnesses to that marriage. അവർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് we are 11ാം വാക്യം we are witnesses. ഞങ്ങൾ ഇതിനെ നിന്റെ വിവാഹത്തിന് ഈ ബോവസിന്റെ ദൂതന്റെ വിവാഹത്തിന് സാക്ഷികളാണ്. You see that as we mentioned already very clearly, we are witnesses to your wedding. രണ്ടാമത് നാം പോകുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം What is the second reason? to wish the newly married couple. To wish blessings upon the newly married ഈ couple. വിവാഹത്തിൽ അവരെ ഈ ബോസിനെയും ദൂതനെയും വിഷ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. And you see blessings that are made upon this newly married couple of Boaz. അപ്പോൾ വിവാഹത്തിന് സംബന്ധിക്കുന്നതിന്റെ രണ്ട് ഉദ്ദേശം, ഒന്ന് to witness the marriage, secondly to wish the newly married couple. So the two reasons for attending a wedding is one to witness a marriage and second to bless the couple. നമുക്കറിയാം വിവാഹം ഒരു ഉടമ്പടിയാണ്. ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുന്നത് കവനന്റ് ആണ്. We know a wedding is a covenant relationship. കവനന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺട്രാക്ട് അല്ല. കോൺട്രാക്റ്റും കവനന്റും വ്യത്യാസമുണ്ട്. A covenant is not a contract. നമുക്ക് മലക്കായുടെ പുസ്തകം 2ാം അധ്യായം 14ാം വാക്യത്തിൽ അവിടെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ധർമ്മപത്നി എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അവിടെ ആ വാക്യം വായിക്കാം. Book of Malachi chapter 2 verse 14. Let's start with that. എന്നാൽ നിങ്ങൾ അത് എന്ത് കൊണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. യഹോവ നിനക്കും നീ അവിശ്വസ്തത കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്റെ യൗവനത്തിലെ ഭാര്യയ്ക്കും മധ്യേ സാക്ഷിയായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവൾ നിന്റെ കൂട്ടാളിയും നിന്റെ ധർമ്മപത്നിയുമല്ലോ. അവിടെ നാം കാണുന്നത് യഹോവ നിനക്ക് നിന്റെ യൗവനത്തിലെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്താ മധ്യ സാക്ഷിയായിരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ആ വിവാഹം ഉറപ്പിക്കുന്നത്. There you see the Lord saying that I am the witness to this wedding. അവൾ നിന്റെ കൂട്ടാളിയും ധർമ്മപത്നിയുമല്ലോ. The wife of that covenant. ഇംഗ്ലീഷിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഇത് കവനന്റ് ആണ്. കവനന്റ് വാലിഡിറ്റി വരണമെങ്കിൽ അതിന് സാക്ഷികളുടെ ഒപ്പ് ആവശ്യമാണ്. So it says clearly that she's the wife of the covenant, and for the validity there has to be witnesses to this. അത് മാത്രമല്ല സദൃശവാക്യം 22ാം അധ്യായം 17ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, നീ തന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നിയമം മറന്നു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അവൾ തന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നിയമം മറന്നു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Proverbs 2 chapter 17 details this, that you have forgotten the law of your God. കവനന്റ്, അത് അവിടെ പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കവനന്റ് മറന്നു എന്നുള്ളതാണ്. Instructions that you have forgotten the covenant. അപ്പോൾ കവനന്റ് അത് വാലിഡ് ആകണമെങ്കിൽ 2 or 3 പേരെ സാക്ഷി നിർത്തണം. So if a covenant has to be valid, there has to be 2 or 3 people. അപ്പോൾ ദൈവമാണ് ആ വിവാഹത്തിന്റെ കവനന്റിന്റെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. And you see God himself is the witness to that relationship. കവനന്റ് യാതൊരു വിധത്തിലും അന്യൂൾ ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല. അത് സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നതാണ്.
annulled, it has to be kept on as an വിവാഹ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് അത് സ്ഥിരമായ ഒരു ബന്ധമാണ്, ഇടയ്ക്ക് മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. Marriage is being said as a permanent relationship, not something that can be broken. വിവാഹ ബന്ധം പിരിയുവാനുള്ള ഒരേ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. റോമാലേഖനം 7-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്കത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് വിവാഹം എങ്ങനെ പിരിയുവാൻ കഴിയും. Romans chapter 7 verses 1 to 7 clearly details what is the only criteria under which marriage can be dissolved. മരണത്താൽ അല്ലാതെ വിവാഹ ബന്ധം വേർതിരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. Only by death and by no other reason. കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞു, ദൈവമാണ് ഇരുവരെയും യോജിപ്പിക്കുന്നത്. The Lord himself said God has united these two together. ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർതിരിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് കർത്താവ് പറയുന്നു. What man has united, let man, what God has united, let not man tear. അതിന്റെ കാരണം വിവാഹം ഒരു covenant ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ്. The reason is because the wedding is a covenant. Covenant cannot be broken. അത് ഒരിക്കലും ലോകത്തിന്റെ നിയമമോ ലോകത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വമോ അങ്ങനെയുള്ള വിവാഹം അത് പേരുവാൻ യാതൊരു അവകാശവും അവർക്കില്ല. This is because a covenant cannot be broken and there is no law on this earth that can allow you to break a covenant. ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ വിവാഹ മോചനം എന്ന വാക്ക് പോലും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. Many years before, among our people, there was not even the saying of the word divorce. എന്നാൽ ഇന്ന് എത്രയോ വിവാഹ മോചനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. Nowadays, you see that divorce has become exceedingly common. വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. People take it very casually. വിവാഹം വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യമാണ്. യാതൊരു കാരണത്തിലും വിവാഹ മോചനം നടത്തുവാൻ വേദത്തിൽ ഒരു പ്രമാണവുമില്ല. Wedding is very holy. There is no reason for you to take a divorce. ചിലരൊക്കെ വിവാഹ മോചനം പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് വിവാഹ മോചനം നടത്തുന്നത്. You see many people divorcing for the most simplest and basic reasons. എനിക്കറിയാം, ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ തന്നെ പണ്ടൊരിക്കൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിവാഹം കഴിച്ചു. Dear brothers, especially at one point in time, there's a brother who got married. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറെ കുറിച്ച് 3-4 മാസം കഴിയുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഈ പെണ്ണിനെ വേണ്ട, ഞാൻ അവളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നു. And after 3-4 months, he said, I don't want to marry this. I continue this relationship. I'm going to divorce you. ഷോക്കായിട്ട് എന്താണ് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു. So dear brother asked, what is the reason that you ഞാൻ അവൾ പല കാര്യങ്ങളും മറച്ചു വെച്ചു, ഞാൻ അവളെ കാണാൻ ചെന്നു. And he says that she had done many things when I ഞാൻ എന്താ മറച്ചു വെച്ചത്? So what did she hide from ഇല്ല, me? അവൾക്ക് 2 പല്ലില്ല, അത് അവൾ പറഞ്ഞില്ല പല്ലില്ല. She did not tell me that she was missing 2 teeth. ഞാൻ ഷോക്കായി. Dear brother was shocked. ഇത് എന്താ പറഞ്ഞ ഇത് ഈ കാരണം പറഞ്ഞാണോ നീ വിവാഹം ഒഴിവാക്കി? ഇത് സത്യം നടന്ന സംഭവമാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ചോദിച്ചു, This is a real incident that happened. So they were asked, is this the real reason why you want to divorce her? അവൾക്ക് അപ്പൻഡിസൈറ്റിസിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതെന്നോട് പറഞ്ഞില്ല. It seems that she had an appendicitis operation and she did not tell me about it. ഇതൊക്കെയാണോ വിവാഹം ഒഴിവാനുള്ള കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു. So yes, are these real genuine reasons? ഞാൻ for വളരെ divorce? പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ആ സഹോദരന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു, വളരെ ആഗ്രഹിച്ചു, അവനെ കൗൺസിൽ ചെയ്തു. ഒടുവിൽ ഏതായാലും ആ വിവാഹം നടന്നില്ല, അവരൊന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നു. And dear brother prayed and counseled them. By the grace of God, they did not get divorced. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് കാരണം ഈ കാര്യം കഴിയുന്നത് നിസ്സാരമായ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് വിവാഹ മോചനങ്ങൾ ഇന്ന് വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്ന് വിവാഹത്തെ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. People today decide that marriage is very casual. It is a covenant. It is a covenant. It cannot be broken. It should not be broken. വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരു പ്രമാണവുമില്ല. ഞാൻ വളരെയേറെ പഠിച്ച വിഷയമാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം. വേദപുസ്തകത്തിൽ വിവാഹ മോചനം ചെയ്യുവാനുള്ള ഒറ്റ കാരണങ്ങളും പറയുന്നില്ല. Because the Bible is very clear, there is no reason why one should get divorced. There is no reason. ദൈവമാണ് യോജിപ്പിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ വേർതിരിക്കുവാൻ പാടില്ല. അത് വ്യക്തമായ കാര്യമാണ്. What God has put together, man should not at any cost break it. നമുക്കറിയാം, ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, അവരെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല, പല കാര്യങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്താതെയാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞത്, അവർ ഞങ്ങളെ ചതിച്ചു. അതാണ് സാധാരണ പറയുന്ന ഒഴിവ്. One of the common reasons is they did not reveal everything to me. They were hiding things from me. They cheated. അത് നാം പരിശോധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചുമതലയാണ്. It is our responsibility. പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നാം പരിശോധിച്ചാൽ ദൈവം കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു. If we had prayerfully examined it, the Lord would have revealed it. എന്നാൽ പലപ്പോഴും നാം എടുത്തുകാരി നാം ചിന്തിക്കാതെ ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിക്കാതെ പല കാര്യങ്ങളും വിവാഹത്തിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ട്. Many times we jump in without thinking and looking at it in detail, and then it happens. അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. Let me explain one reason. വിവാഹം നടത്തുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ മുൻപിലാണ്. അതൊരു കവനന്റാണ്. Conducting a marriage is as God as your witness and it's a covenant. കവനന്റ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഏത് കാരണമായാലും പിരിയുവാൻ പാടില്ല. So if it's a covenant relationship, whatever be the reason, you cannot tell. യോശുവയുടെ പുസ്തകം 9-ാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു കവനന്റ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. Book of Joshua chapter 9, you see a covenant that is being mentioned. അവിടെ നമുക്കറിയാം ഗിബിയോന്യരെ കുറിച്ച്
വായിക്കുന്നുണ്ട്. It mentions about the Gibeonites. ഗിബെയോന് അവർക്ക് ഭയമായി. ഇസ്രായേൽ വരുന്നത് കണ്ട് അവർ യുദ്ധം ചെയ്ത് ജയിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയമായി. So the Gibeonites got afraid, seeing that Israel was winning all the battles and they would conquer. ഇസ്രായേൽ അവരുടെ രാജ്യത്തിന് അടുത്ത് വരെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. And Israel has reached up to their borders. അതുകൊണ്ട് ഈ ഗിബെയോനിൽ നമുക്കൊരു പണി ചെയ്യാം. So let's do one thing. നമ്മള് ഈ ഇസ്രായേലുമായിട്ട് ഉടമ്പടി ചെയ്യാം. Let us get into an agreement with Israel. ഇസ്രായേലുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉടമ്പടി ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല. It is not easy to get into a contract with Israel. അതുകൊണ്ട് അവർ വേഷപ്രച്ഛന്നമായി അവർ വളരെ ദൂരത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഒരു രാജ്യക്കാരാണെന്ന് അവരോട് പറയുകയുണ്ടായി. So they disguised themselves and came as people who were traveling from afar. വളരെ പഴയ വസ്ത്രമെടുത്ത് പഴയ ആഹാരമൊക്കെയാണ് കൂത്ത ആഹാരം എല്ലാം അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം. കൂത്ത അപ്പവും എല്ലാമായിട്ടാണ് അവര് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ കാണാൻ പോയത്. So they approached the Israelites wearing old clothes and musty food and all, looking as if they were traveling. യോശുവയുടെ പുസ്തകം 9-ാം 4-ാം വാക്യം വായിക്കും. ഒരു വാക്യം വായിക്കുകയും നമുക്കറിയാം അവരുടെ പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. Joshua chapter 9 verse 4 reveals this in detail. ഗിബെയോൻ നിവാസ് എന്നാൽ യോശുവ യെരിഹോവിനോടും ഹായിയോടും ചെയ്തത് ഗിബെയോൻ നിവാസികൾ കേട്ടപ്പോൾ അവർ ഒരു ഉപായം പ്രയോഗിച്ചു. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഒരുക്കി പഴയ ചാക്കുകളും പഴയതും കീറിയതും തുന്നിക്കെട്ടിയതുമായ വീഞ്ഞു തുരുത്തികളും കഴുതപ്പുറത്ത് കയറ്റി പഴക്കം ചെന്ന് കണ്ടം വെച്ച ചെരുപ്പ് കാലിലും പഴയ വസ്ത്രം ദേഹത്തിന്മേലും ധരിച്ചു പുറപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് പഴയതെല്ലാം കാണിച്ചു. ഞങ്ങൾ വളരെ ദൂരത്ത് നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യാമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വരികയാണ്. They are coming to say that we have traveled from a great distance. ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോ അവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് ഇവരോട് അനുകമ്പ തോന്നി. And when the Israelites saw this, they were feeling pity on these people. യോശുവയ്ക്കും അനുകമ്പ തോന്നി. Joshua also felt pity. 14-ാം വാക്യം വായിക്കേ. 14-ാം വാക്യം. അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ പുരുഷന്മാർ യഹോവയോട് ചോദിക്കാതെ അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ പുരുഷന്മാർ യഹോവയോട് ചോദിക്കാതെ അവരുടെ ഭക്ഷണ സാധനം വാങ്ങി അവന്റെ ഭക്ഷണ സാധനം വാങ്ങി ആസ്വദിച്ചു. And it says that the people of Israel, verse 14 says the people of Israel, without asking of the Lord, took their food and എന്ന് മാത്രമല്ല അവരുമായിട്ട് ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്തു. and then they got into a treaty with them. യോശുവ അവരോട് സഖ്യതയും അവരെ ജീവനോടെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് ഉടമ്പടിയും ചെയ്തു. അവരോട് ഉടമ്പടി. യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ അവർ ഉടമ്പടി ചെയ്തു. വിവാഹം ഒരു ഉടമ്പടിയാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ യോശുവയും പ്രഭുക്കന്മാരും അവരോട് ഉടമ്പടി ചെയ്തു. And Joshua also got into a covenant with them or a treaty with them, very similar to how you get. വളരെ വഞ്ചനയാണ് ചെയ്തത്. It is a cruel. മനഃപൂർവ്വമായി അവരെ ചതിച്ചതാണ്. The Gibeonites cheated them on purpose. എന്നാൽ അതൊരു ദൈവ സന്നിധിയിൽ എടുത്ത ഉടമ്പടി ആയതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ കൊല്ലുവാൻ അനുവദിച്ചില്ല. Yet because they took the treaty in front of the Lord, as the Lord has witnessed, the Lord did not permit them. ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഗിബെയോന്യരെ കൊല്ലുവാൻ അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Israel did not have permission to kill the Gibeonites. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. Let us remember, 400 വർഷത്തിന് ശേഷം after 400 years, 2 ശമൂവേൽ 21-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ we come to 2 Samuel chapter 21. അവിടെ ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. You see one thing that is detailed over there. ദാവീദ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 3 വർഷം ഭയങ്കരമായ ക്ഷാമം ദേശത്തുണ്ടായി. And you see at the time of David's rule, there was 3 years of severe famine. അതിന്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ചു. And then they were looking at the reason for അതിന്റെ it. കാരണം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ And they're looking for the reason for it. അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ശൗൽ രാജാവ് ഗിബെയോന്യരെ തന്റെ കോപത്തിൽ നിഗ്രഹിച്ചു കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. And you see that King Saul in his anger had killed Gibeonites. അവരെ കൊല്ലുവാൻ പാടില്ല. They are not supposed to be അവരെ killed. ഉടമ്പടി ചെയ്തതാണ്. They are people with treaty. എന്നാൽ ഇതാ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായ ശൗൽ ഗിബെയോന്യരെ കൊന്നു. But you see that King Saul had killed Gibeonites. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കോപം അവരുടെ മേൽ വന്നു. And you see the Lord's anger burning against Israel. അവർക്ക് പരിഹാരമായിട്ട് നമുക്കറിയാം. അവർ ഗിബെയോനിൽ വന്നു. ശൗലിന്റെ മക്കളിൽ 7 പേരെ ഞങ്ങൾക്ക് തരണം, അവരെ ഞങ്ങൾക്ക് തൂക്കിക്കൊല്ലാം. And the resolution for this was that Gibeonites said, grant unto us 7 of Saul's children so that we may kill them. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിച്ചത്? Why did that happen? ദൈവസന്നിധിയിൽ എടുത്ത ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം. It is because they broke a treaty or a covenant that was made in front of the Lord. 400 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും അന്ന് യോശുവയും പ്രഭുക്കന്മാരും ചെയ്ത ഉടമ്പടി നിലവിലുണ്ട്. കൊല്ലുവാൻ പാടില്ല. 400 years later, the treaty or the covenant that he instituted in front of the Lord still stood. വാസ്തവത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ചതിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ചതിച്ചതാണെങ്കിൽ പോലും കവനന്റ് വാലിഡ് ആണ്. Though they had cheated, they had tricked, though that happened, the covenant is a covenant. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് കാരണം ഈ
cheaters, they trick us, we get into all these weddings, and then they try to get എന്നാൽ out. ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ അത് മോചിക്കുവാനുള്ള യാതൊരു പ്രമാണവും വേദപുസ്തകത്തിലില്ല. Whatever is the reason after you are married, there is no reason for you to get divorced. ആ വിഷയം എന്റെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആ വിഷയം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് വിശദീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. Since it's not the core topic of our message today, we are not going to go into that detail. അതുകൊണ്ട് നാം ഈ പറഞ്ഞ രൂത്തിന്റെയും ബോവസിന്റെയും ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന, ഇസ്രായേൽ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ആ വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. So let us return back to the blessings that was there upon Ruth. It was in Ruth chapter 4. മംഗളാശംസകൾ നൽകുകയാണ് വിവാഹിതരായ രൂത്തിനും ബോവസിനും. And you see those wedding greetings that are given to Ruth and Boaz. അവിടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വിജയകരമായ കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ആ വാക്കുകളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. You see those blessings, everything that a happy married life requires. 4 വിധത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്, 4-5 വിധത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. And there are 4 or 5 reasons of blessings that are detailed. നമുക്ക് ആ വാക്യം ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. അഥവാ ഉരുത്തിന്റെ പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായം 11-ാം വാക്യം. So let's turn to Ruth chapter 4 verse 11. അവിടെ വായിക്കുന്നത്, അതിലെ പട്ടണവാതിൽക്കൽ ഇരുന്ന സകല ജനവും മൂപ്പന്മാരും പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങൾ സാക്ഷികൾ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ പറയുന്നത് അടുത്ത 4 കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. Thou did build the house of Israel. They did build the house of Israel. അഥവാ റാഹേലും ആകട്ടെ, അവരെ നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ റാഹേലിനെ പോലെയും ലേയെ പോലെയും ആകട്ടെ, അവർ ഇരുവരുമല്ലോ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹം പണിതത്. ഒരു ഭാര്യയുടെ ചുമതല എന്താണെന്ന് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക. And there it details the responsibility of a wife. റാഹേലും ലേയും ചേർന്ന് ഇസ്രായേൽ ഗൃഹം പണിതു. That Rachel and Leah together built the house of Israel. അവിടെ ഒരു വൈഫിന് അഥവാ ഭാര്യയുടെ ചുമതല എന്താണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. There the responsibility of a wife is detailed clearly. രണ്ടാമത് കാണുന്നത് ബോവസിനെ കുറിച്ചാണ്. എഫ്രാത്തിൽ നീ പ്രബലനാകണം. And it says that our Boaz, that may you have standing in Ephraim. Do thou worthily, അതാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പല വ്യാഖ്യാനമാണ്, അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. എഫ്രാത്തയിൽ നീ പ്രബലനാകണം, അതാണ് രണ്ടാമത്തെ അനുഗ്രഹം കാണുന്നത്. The second blessing is that you may have standing and you may be famous in Bethlehem. അത് മൂന്നാമത്തെയാണ്. ബേത്ലഹേമിൽ നീ വിസ്തൃതനാകണം. അത് you should be famous in Bethlehem. Third blessing is that you should be famous in Bethlehem. മലയാളത്തിൽ കാണുന്നത് ബേത്ലഹേമിൽ നീ വിസ്തൃതനായിരിക്കുക എന്നാണ്. Then in details of Malayalam that you should be famous in Bethlehem. നാലാമത്തെ കാര്യം The fourth thing, 12-ാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. verse 12, നിന്റെ ഗ്രഹം ഫേരസിന്റെ ഗ്രഹം പോലെ ആകണം that your house should be like the house of Perez. എന്ന് മാത്രമല്ല, പേരസിന് ദൈവം നൽകിയ മക്കളെ പോലെ, സന്തതി പോലെ നിന്റെ സന്തതിയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം. That your children should also be blessed like the children that is blessed of Perez. 5 അനുഗ്രഹങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. So you see 5 blessings that are clearly detailed. നമുക്കത് വളരെ വിശദമായി ചിന്തിക്കാം. ആ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. It is nice to understand the context of those blessings. They did build the house of Israel. അവർ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹം പണിതു. You see that they built the house of Israel. ആരാണ്? റാഹേലും ലേയും ചേർന്ന് ഇസ്രായേൽ ഗൃഹം പണിതു. You see Rachel and Leah together built the house of അതാണ് Israel. ഒന്നാമത്തെ അനുഗ്രഹം. That is the first blessing. രണ്ടാമത്, ബോവസേ നീ എഫ്രാത്തയിൽ നീ പ്രബലനായിരിക്കണം. That second that is to Boaz, that you may have standing in Ephraim. മൂന്നാമത്, നീ ബേത്ലഹേമിൽ പ്രസിദ്ധനാകണം. Third one is that you may be famous in Bethlehem. നാലാമത്, നിന്റെ ഗ്രഹം പേരസിന്റെ ഗ്രഹം പോലെ ആയിരിക്കട്ടെ. Fourth one is that your family or your house should be like that of Perez. അഞ്ചാമത്, യഹോവ നിനക്ക് നൽകുന്ന സന്തതി പേരസിന്റെ സന്തതിയെ പോലെ ആകട്ടെ. And that your offspring may be like the ones that is given with Perez. ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയത്തിന് കാരണമാണ്. And these 5 things are reasons of success of the family. ഇതാണ് ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. This is the blessing that the Lord gives us. നമുക്കറിയാം, ആദാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം ദൈവം ആദാമിനെ ഹവ്വായെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. You see, after the Lord created Adam and Eve, the Lord blesses them. അവിടാണ് ആദ്യത്തെ മാരേജ് ബെനഡിക്ഷൻ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. That is the first marriage benediction. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 28-ാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് ആ ബെനഡിക്ഷൻ കാണുവാൻ കഴിയും. Genesis chapter 1 verse 28.
tells that. അവർ സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി ഭൂമിയിൽ നിറയണം. അതാണ് ദൈവം അവർക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹം. The lesson is that they may be fruitful and multiply also. ആ വാക്യം വായിക്കാം. ഉൽപ്പത്തി 1:28. Genesis 1:28. ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. നിങ്ങൾ സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞ് അതിനെ അടക്കി സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യത്തിന്മേലും ആകാശത്തിലെ പർവ്വജാതിന്മേലും സകല ഭൂജല ജന്തുവിന്മേലും വാഴ്വീൻ എന്ന് അവരോട് കൽപ്പിച്ചു. ആദ്യത്തെ മാരേജ് ബെനഡിക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ So കഴിയുന്നത്. the first marriage benediction that is mentioned there. അതിന്റെ ഒരു അല്പം കൂടി വിശദീകരണം നമുക്ക് 5-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യത്തിൽ കാണാൻ A കഴിയും. little bit more detailed exposition given chapter 5 verse 2 of Genesis. ആണും പെണ്ണുമായി അവരെ ആണും സൃഷ്ടിച്ചു. പെണ്ണുമായി അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു. He created them as man and woman. സൃഷ്ടിച്ച നാളിൽ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും അവർക്ക് ആദാം എന്ന് പേരിടുകയും ചെയ്തു. അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്ക് ആദാമെന്ന് പേരിടുകയും ചെയ്തു. Not only that he blessed, but he gave them the name of that. ഭാര്യ ഭർത്താവിനും ഒരു പേര്, You see the husband and wife given one name. മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസസ്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ പലതും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലർക്കും ആ പേര് മാറ്റാൻ ഭയങ്കര മതി. And yet in modern days you see that many people are resistant to changing their names. എനിക്കറിയത്തില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന്. Do not know the reason for this. They don't want to be known by the husband's name. They don't want to be known by their husbands. അത് വളരെ ദുഃഖകരമായി തോന്നാറുണ്ട് എനിക്ക്. Sometimes it just really sad. ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുക, അതാണ് നല്ലത്. It is nice that a wife should be known by her husband's family name. Of course, എന്റെ ഭാര്യ ഫെലിസിറ്റി എന്ന്, പക്ഷേ അവരുടെ സ്കൂൾ ആ ഫെലിസിറ്റി എന്ന് അറിയത്ത പോലും ഇല്ല. വർഷങ്ങൾ ജോലി ചെയ്തു. എല്ലാവരും മിസ്സസ് മാത്യു എന്നാണ്. In the place of God, nobody knew dear brother's wife as Felicity. Everybody knew her as And she Mrs. was very Matthew. proud of it. ഫെലിസിറ്റിക്കും വളരെ അഭിമാനമുണ്ട് മിസ്സസ് മാത്യു എന്ന് പറയുന്നത്. She was really proud to be called Mrs. Matthew. അല്ല, ഭർത്താവിന്റെ പേരിൽ ഭാര്യ അറിയപ്പെടുന്ന വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. It is indeed blessed for a wife to be known by the name of her husband. വേദവസ്തുവിന്റെ പ്രമാണം അതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. You see the biblical procedure as ദൈവം ആദാമിനെ ഹവ്വായെ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അനുഗ്രഹിച്ച് അവർക്ക് പേരിട്ടത് ആദാം എന്ന് അവർക്ക് പേരിട്ടു. you see the Lord blessing them and giving them the name of Adam. അത് വിവാഹത്തിൽ നടന്ന ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രീകരണം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. You see an example of a wedding letter. എന്നാൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അല്പമായി വിശദമായി ചിന്തിക്കാം. But let us look at this blessing a little bit more. ഇവിടെ റാഹേലും ലേയും ചേർന്ന് ഇസ്രായേൽ ഗൃഹം പണിതു. You see Rachel and Leah together build the house. The behind the success, എല്ലാ കുടുംബത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ പിറകിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. You have to understand behind the success of any family there is always a woman. ഒരു പുരുഷൻ വാസ്തവ ബുദ്ധിമാനാകാം, സമ്പന്നനാകാം, ആരോഗ്യവാനാകാം, അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കുടുംബം പണിയുവാൻ സാധ്യമല്ല. A man may be smart, he may be wealthy, he may be healthy, but these are none of the criteria to build a successful പക്ഷേ family. എല്ലാ കുടുംബത്തിന്റെയും പുരോഗതിയുടെയും വിജയത്തിന്റെയും പിറകിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. But there is no doubt for the progress and for the happiness of every family you will see a woman's hand. ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു TV പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. Your brother once saw a TV program. ആ TV പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സിന് നോബൽ പ്രൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു TV പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു. Award ceremony for the Nobel Prize winners. എനിക്ക് വളരെ രസകരമായി തോന്നി. Your brother found it quite നോബൽ interesting. പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സിന്റെ പേര് അനൗൺസ് ചെയ്യും. They would announce the name of the ക്യാമറ ആ നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നറിന്റെ ആ ക്യാമറ അവനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യും. The camera would focus on the Nobel Prize winner. അപ്പോൾ നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സ് അത് വാങ്ങുവാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ And the Nobel Prize winners would come. അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു സ്ത്രീയെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് സ്ത്രീയെ കാണിക്കും. And at the same time they would focus on the woman. എനിക്ക് വളരെ രസകരമായി തോന്നി. Your brother found this very interesting. അവർ പറയുന്നത് അത് കാണിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം ഈ മനുഷ്യന്റെ വിജയത്തിന്റെ പുറകിൽ ആരാണുള്ളത്? ഈ സ്ത്രീയാണ് കാരണം. They are pointing out that this man's success was because of that Yes, particular. അത് വാസ്തവമാണ്. എല്ലാ പുരുഷന്റെയും വിജയത്തിന്റെ പിറകിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ട്. That is true. Behind the success of every man there is a woman. ഒരു സ്ത്രീയുടെ സഹായം എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു പുരുഷൻ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. There is no doubt that the man requires the help of a woman in everything. വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഒരു പുരുഷൻ ഭവനം നിർമ്മിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആ ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ഒരു സ്ത്രീ സഹായിക്കുന്നു. അവരുടെ സഹായം, അവരുടെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ്. When a man desires to build a house or a home, it is essential and necessary that the woman supports him. സദൃശവാക്യം 9-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യത്തിൽ ജ്ഞാനം ഒരു വീട് പണിയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. സദൃശവാക്യം 9:1. Proverbs chapter 9 verse 1 details about the wisdom. അവിടെ തനിക്ക് ഒരു വീട് പണിതു, അതിന് 7 തൂൺ തീർത്തു. ജ്ഞാനം തനിക്കൊരു വീട് പണിതു, അതിന് 7 തൂൺ.
house which had 7 pillars. ജ്ഞാനത്തോടുകൂടി ഒരു സ്ത്രീ, അവർ സ്ത്രീയായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, സ്ത്രീ പണിയുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. And it sees the woman has mentioned, the wisdom has been mentioned. ഇംഗ്ലീഷിലാണ് വെച്ചിട്ട് she had hewn out, എന്താണ് വെട്ടിയെടുത്തു എന്നാണ്. hewn out 7 pillars. And it mentions that she had hewn out or carved out 7 pillars. വെറും 7 pillars എന്നല്ല, അവൾ വളരെയേറെ അധ്വാനിച്ച് കല്ലുകൾ വെട്ടി ആ വീടിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ്. It's not that it's just built 7 pillars. She had taken a lot of effort to cut out a 7 എന്ന് പറയുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിലെ പൂർണ്ണസംഖ്യയാണ്. 7 is a complete number in the Bible. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീയുടെ പരിപൂർണമായ സപ്പോർട്ട് കുടുംബത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് So ആവശ്യമാണ്. this means that the complete support of a woman is essential to build a family. അത് മാത്രമല്ല, അവൾ അധ്വാനശീലമുള്ളവരായിരിക്കണം. അങ്ങനെ അധ്വാനശീലമുള്ള സ്ത്രീയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി മാത്രമേ ഒരു പുരുഷനെ മനോഹരമായ കുടുംബം കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. And just be a hardworking woman, and it's only a hardworking woman that can be of help to others. സദൃശവാക്യം 14:1 വായിക്കാം. അവിടെ 2 താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. Proverbs chapter 14 verse 1 details that. If you turn to that particular portion, ജ്ഞാനിയായ ഒരു സ്ത്രീയും ഭോഷിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. you see the comparison between a wise woman and a foolish woman. സ്ത്രീയുടെ ജ്ഞാനമായവൾ തന്റെ വീട് പണിയുന്നു, ഭോഷത്വമുള്ളവളോ അത് സ്വന്തം കൈകളാൽ ഒളിച്ചു കളയുന്നു. ഭോഷത്വമുള്ളവളോ സ്വന്തം കൈയാൽ ഒളിഞ്ഞു. അനേക കുടുംബങ്ങൾ നശിക്കുവാൻ കാരണം സ്ത്രീകളാണ്. And it means over there that the wise woman built a house, whereas the foolish woman tore it down with her own hands. എന്നാൽ ജ്ഞാനമായവൾ അത് പണിയുന്നു, അവളുടെ അധ്വാനം കൊണ്ട് ആ ഭവനം പണിയപ്പെടുന്നു. You see a wise woman building the house using her own hard work. എല്ലാ ഭവനങ്ങളും വിജയപ്രദമായ കുടുംബത്തിന്റെ എല്ലാ ഭവനങ്ങളും പണിയപ്പെടുവാൻ പുറകിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ അധ്വാനം ഉണ്ട് എന്നുള്ള യാതൊരു സംശയവുമില്ല. There's no doubt that for every successful house and family that you see, there's the hard work of a woman there. ഒരു സാമർത്ഥ്യമുള്ള ഭാര്യയെ കുറിച്ച് 31-ാം സദൃശവാക്യം 31-ൽ പറയുന്നുണ്ട്. What does Proverbs chapter 31 say? 10 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ മനോഹരമാണ്. ഒരു സാമർത്ഥ്യമുള്ള സ്ത്രീയെ അവൾ എത്രമാത്രം ഭംഗിയായി വീട് പരിപാലിക്കുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. If you read from verse 10 onwards, it tells you beautifully how capable a wife is. അവൾ വളരെ അധ്വാനശീലയായ ഒരു സ്ത്രീയായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. She is a hard-working woman. എത്ര മണിക്കാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത്? What time does she get up? 8 മണിക്ക്, 9 മണിക്ക്, 10 മണിക്ക്. ശ്രദ്ധിക്കുക. Does she wake up at 9 or 10 in the morning? 15:31 15 വായിക്കേ. അവൾ നന്നാ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അവൾ നന്നാ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് She wakes up early in the morning. ബിഫോർ ദ സൺറൈസ്. ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുക ബിഫോർ ദ സൺറൈസ്. സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുൻപേ അവൾ എഴുന്നേൽക്കും. She rises up before the sun rises. ഒരു ഭവനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് അധ്വാനശീലമുള്ള സ്ത്രീയാണ്. Biggest importance is for a hard-working woman in the family. നമുക്കറിയാം എലിയാസാറ് ഈ ഇസാക്കിന് ഒരു സ്ത്രീ, ഒരു പെൺകുട്ടിയെ തെരഞ്ഞ് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. You see Eliezer going in search of a suitable wife for Isaac. ഇപ്പൊ നാഹോറിന്റെ പട്ടണത്തിലെത്തി, അബ്രഹാമിന്റെ പട്ടണത്തിലെത്തി അവരെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്, കിണറിന്റെ അടുത്ത് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. He's waiting near the wells. He's got that. ദൈവത്തോട് എലിയാസർ ആയിരിക്കാം അബ്രഹാമിന്റെ ദാസൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്, താൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. And this servant is praying towards the Lord. എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് താൻ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. പ്രാർത്ഥിച്ചു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആ സ്ത്രീകൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം ചോദിക്കും, കുടിക്കാൻ വെള്ളം ചോദിക്കും. And when the women come, Eliezer would ask more water to drink. അപ്പൊ എനിക്ക് വെള്ളം തരുന്ന സ്ത്രീ അതായിരിക്കും ഇസാക്കിന് വേണ്ടി ദൈവം നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീ. And the maiden that is going to give me water to drink will be the maiden that the Lord has found out for Isaac. എന്ന് മാത്രമല്ല എലിയാസർ പറയുന്നത്, അവൾ എനിക്ക് മാത്രമല്ല എന്റെ ഒട്ടകങ്ങൾക്കും വെള്ളം കൊടുക്കുമെങ്കിൽ അവളാണ്, അതിന്റെ തെളിവാണ് അവൾ യഹോവയാൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയാണ്. And if she is kind hearted, she is willing not only to give me water but also for my camels, and she is the one the Lord has chosen. ഇങ്ങനെ എലിയാസർ കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് റെബേക്ക ആടുകളുമായിട്ട് അവിടെ ആ കിണറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് And വരുന്നത്. while Eliezer is waiting, that is when Rebecca comes to the well. അപ്പൊ എലിയാസർ ചോദിച്ചു, എനിക്ക് അല്പം വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണം എന്ന് ചോദിച്ചു. And so Eliezer asked, can you give me some water? റെബേക്ക വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കിണറ്റിൽ നിന്നും വെള്ളം കോരി ഈ എലിയാസർ. And a happy Rebecca is giving water to Eliezer. എന്നിട്ട് റെബേക്ക പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഈ ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വെള്ളം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. And she volunteers that not only for you but let me also water your animals. ഭയങ്കര തന്നയുടെ വൈപ്പില്ലേ. She was very forward. ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ കാര്യമൊന്നും. It's not easy to give water to camels. അത് ഒരൊട്ടകമല്ല, It's not just one camel. 10 ഒട്ടകം. There are 10 camels. നിങ്ങളെ ഒരൊട്ടകം എത്ര വെള്ളം കുടിക്കുമെന്ന് അറിയാമോ? Can you guess how much water a 1 camel ലിറ്ററും needs? 2 ലിറ്ററും ഒന്നുമല്ല. Camel does not drink 1 or 2 liters. നല്ല വിശപ്പ്, നല്ല ദാഹമുള്ള ഒരു ഒട്ടകം കുടിക്കുന്നത് 130
ഈ ഒരു യാത്ര ചെയ്ത് വരികയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒട്ടകത്തിന് വളരെ ദാഹമുണ്ട്. വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് ഇവരോട് സമ്മതിക്കുകയാണ്. These camels have traveled a huge distance. എന്നിട്ട് പറയാത്ര ഒരൊട്ടകമല്ല 10 ഒട്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1300 ലിറ്റർ വെള്ളം പോയി. എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നു. ഈ റെബേക്ക 1300 ലിറ്റർ വെള്ളം കോരി ഈ ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. It's not a small thing that Rebecca decided to water all these 10 camels and ended up drawing 1,300 liters of water. എന്തുകൊണ്ടാണ് എലിയാസാർ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കാരണം? Why did Eliezer decide? എലിയാസാർ അറിയാം ഈ അബ്രഹാമിന്റെ ഭവനത്തിൽ വരുന്ന സ്ത്രീ അഥവാ ഇസാക്കിന്റെ ഭാര്യ അധ്വാനശീലമുള്ള സ്ത്രീ ആയിരിക്കണം. Eliezer knew that whoever comes into the house of Abraham must be a hard-working woman. അവൾ അധ്വാനശീല ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന്റെ ടെസ്റ്റാണ് കൊടുത്തത്. This is a test to see whether she was hard-working or not. എലിയാസാറിന് മനസ്സിലായി ഇവൾ അധ്വാനശീലയായ സ്ത്രീയാണ്. Eliezer understood that she's indeed a hard-working woman. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നാം കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാണ് വാസ്തവത്തിൽ കുടുംബത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. You see, this willingness to work hard is the reason for blessings in a family. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സാമർത്ഥ്യമുള്ള സ്ത്രീ അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സ്ത്രീയാണ്. You see a hard-working woman who is willing to make അവളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അന്ന് നടക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് മാനേജ് വളരെ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നു. You see her getting up early in the morning and setting up the house before they get to വേറെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ രൂത്തിനെ കുറിച്ച് നാം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. You see a similar example about Ruth in the book of Ruth. രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ 2-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ When you come to Ruth chapter 2, ആ വയലിലുള്ള ബോസിന്റെ ചുമതലക്കാരൻ വയലിൽ നോക്കുന്ന വ്യക്തി അതിന്റെ സൂപ്പർവൈസർ അവളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സാക്ഷ്യമാണ്. and you see the testimony that the caretaker of the field gives about അവൾ her. മോവാബിൽ നിന്ന് വന്നവളാണ്. Though she came from Moab, എന്നാൽ അവൾ അല്പനേരമേ വീട്ടിലിരുന്നുള്ളൂ. but she sat for a very little time at the house. പെട്ടെന്ന് അവൾ ഇവിടേക്ക് വന്നു എന്നാണ് കാണുന്നത്. Immediately she reached the field. വാസ്തവം 35 മൈൽ നടന്നിട്ടാണ് വരുന്നത്. Actually, she walks about 35 miles. അമ്മയും മകളുമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് നടന്നു വരികയാണ്. And mother and daughter come walking together. എന്നാൽ അവൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്നില്ല. അവൾക്ക് മനസ്സിലായി ആഹാരത്തിന് വഴി ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമാണ്. She did not sit at home, so she knew she had to work for her food. അവൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എത്രയോ ഒഴിവൊഴിവുകൾ പറയാമായിരുന്നു. She could have given many excuses. എനിക്ക് ഭാഷ അറിയത്തില്ല, I do not know the വഴി language. അറിയത്തില്ല, ഇവിടുത്തെ കൾച്ചറും ഞാനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല, There's no relation. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകില്ല എന്ന് രൂത്തിന് She പറയാമായിരുന്നു. could have easily refused. എന്നാൽ അമ്മായിയമ്മ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്, കാനാപറപ്പോലുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രൂത്ത് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി പോയി. So you see when the mother-in-law says that there is a provision to get some food like this, you see happy and willing Ruth. അവൾ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി വീട്ടിലിരുന്നോ, ഞാൻ പോയി കൊണ്ടുവരാം. And you see Ruth tell to her mother-in-law, please stay at home. അവൾ വളരെ ധൈര്യത്തോടു കൂടി പോയി. അല്പമേ വിശ്രമിച്ചുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ വിശ്രമിക്കുവാൻ സമയമെടുക്കാതെ അധ്വാനിക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. So you see Ruth was not willing to rest but willing to work hard to earn food. ബോസിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണം ആ വിധത്തിൽ വന്ന രൂത്തിന്റെ ആ പ്രവൃത്തിയാണ്. അധ്വാനശീലമുള്ള രൂത്തിനെ നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. So you see a hard-working Ruth who was willing to work hard for the family. അതുകൊണ്ട് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് അധ്വാനശീലമുള്ള സ്ത്രീ ആയിരിക്കണം. So it is important that you have to have a hard-working woman in your home. അവിടെ നമുക്ക് ഒരു വേദപുസ്തകം ഒന്ന് തിമോത്തിയോസ് 5:14 ഒരു വാക്ക് സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്. 1 Timothy chapter 5 verse 14 talks about a woman like this. അവിടെ അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആയിരിക്കണമെന്ന് അപ്പോസ്തലൻ പൗലോസ് സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. Apostle Paul said that she be a hard-working woman. ആകയാൽ ഇളയവർ വിവാഹം ചെയ്യുകയും പുത്രസമ്പത്ത് ഉണ്ടാകുകയും ഭവനം രക്ഷിക്കുകയും വിരോധികൾക്ക് അപവാദത്തിന് അവസരമൊന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും വേണം എന്ന് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. ഭവനം രക്ഷിക്കുക എന്താ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷില് ഭവനം രക്ഷിക്കുകയും to rule the household well, rule the house well. The English verse is to rule over a household well. Rule the house എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭവനത്തിൽ അവൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നവളായിരിക്കണം, ക്രമീകരിക്കുന്നവളായിരിക്കണം. Somebody who should be willing to look after all matters of their house. വാസ്തവത്തിൽ ഗ്രീക്ക് വാക്ക് അത് വളരെ കട്ടിയേറിയ ഒരു വാക്കാണ്. It's a tough word in Greek. ഓയിക്കോ ഡിസ്പോട്ടി എന്നാണ്. Means koikos despoty. ഡിസ്പോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അധികാരത്തോടു കൂടി കാര്യങ്ങളെല്ലാം വീടിനകത്ത് ക്രമീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആയിരിക്കണം. It means somebody who's like a despot who's with great authoritative power. ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുവാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അവൾ അതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടവളാണ്. A wife is somebody who has to have complete control and authority over the house. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തനായ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഭക്തനായ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയാം അവന്റെ ഭാര്യ വീടിനകത്ത് ഫലപ്രദമാണ്. വീടിനകത്താണ് സ്ത്രീയുടെ പ്രധാനമായ ജോലി. That is why for a faithful man, the wife
wife is fruitful inside the house. അവൾ ഓയിക്കോ ഡിസ്പോട്ടി അതെനിക്ക് വളരെ വളരെ ഭയങ്കരമായ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്ന നോക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചിട്ടയായി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആയിരിക്കണം. She is an authoritarian housekeeper, somebody who does other housekeeping. ഞാൻ പറയാറുണ്ട് സഹോദരിമാർ അഥവാ സ്ത്രീകൾ ഹോം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. The brother says the wives also, the women, sisters are home ministers. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഹോം മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ആണുങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ല ഹോം മിനിസ്റ്റർ സഹോദരിമാരെ വിളിക്കുന്നത്. Some men do not like women being called home ministers. ഞാൻ പറഞ്ഞു they are the home ministers. They are home ministers. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ് പരുഷന്മാരെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട. He said about Pharisees, don't worry. നിങ്ങൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ്. You are prime minister. The husbands are the prime ministers and the wife is the home minister. അതാണ് നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന പ്രമാണം. That is the instruction that is given in the Bible. ആ ഭർത്താക്കന്മാർ തലയാണ്, സ്ത്രീ അവരെ സബ്മിസീവ് ആയിട്ടിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. The husband is the head of the house and the wife is to be submissive to the husband. സോ നമുക്കറിയാം ഭർത്താവിനെ എപ്പോഴും നന്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് എന്ന് നമുക്ക് സാമർത്ഥ്യമുള്ള ഭാര്യയെ കുറിച്ച് പറയാൻ You കഴിയും. see a capable woman or a competent wife and somebody who does good for the അവൾ husband. ഒരിക്കലും ഭർത്താവിനെ ദോഷമായി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. സദൃശവാക്യം 31:12 നാം കാണുന്നുണ്ട്. And you see that in Proverbs chapter 31 verse 12 as somebody who takes care of the husband. ഒരു ഭവനത്തിൽ ചെന്നാൽ ആ ഭവനത്തിന്റെ അകത്ത് കയറുമ്പോൾ അറിയാം ആ വീട്ടിലെ സ്ത്രീയുടെ ആ മാനേജിംഗ് കപ്പാസിറ്റി. When you go to a house and when you get to the house, you know the capability of the woman to manage the house. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഭവനത്തിൽ ചെന്നു, ഒരു സുവിശേഷകന്റെ ഭവനത്തിലാണ്. Your brother once went to an evangelist's house. അതാണ് ദുഃഖകരമായ കാര്യം. That is why it was so sad. ആവശ്യമായ എല്ലാ കസേരകളും എല്ലാം ഉണ്ട്, അവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ട്. There was all necessary setup for them to sit. എന്നാൽ ഞാൻ നോക്കി ഇരിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലവുമില്ല. Yet when dear brother, there's no place. കാര്യം ഈ കസേരകളിലും എല്ലാത്തും ഒരുപാട് ബുക്കുകളും ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല, അവിടെ ഒന്നും ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തില്ല. Because everything was littered in the house, there was no place to sit. ഭയങ്കരമായി ഇരിക്കാൻ യാതൊരു ആമാമില്ല, ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഭവനം. Everything was lying in disorder. ചില ഭവനങ്ങൾ അതുപോലെയാണ്. Some houses are like that. എന്നാൽ ഭവനം ശരിക്കും നോക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ തീർച്ചയായിട്ടും അതെല്ലാം ക്രമീകരിച്ച് വളരെ ഭംഗിയായി ഭവനം നിർത്തുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. When you look at a house run well by a house, everything is kept in order. ചില വീട്ടിൽ ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്. In some places, it's very difficult to നഷ്ടപ്പെട്ടു find പോയാൽ something. പിന്നെ പോയത് തന്നെ. What was lost is lost. ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു യോഗത്തിന് പോയതാണ്. Dear brother once went for a meeting. അന്ന് മഴക്കാലമായിരുന്നു. It was a rainy day. ഒരു കുടയും കൊണ്ടാണ് പോയത്. Dear brother went with ഒരു another. ഭവനത്തിലാണ് മീറ്റിംഗ്. Meeting was in a house. ബൈബിൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അന്ന് മഴ നിന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ മാറി കുട മറന്നുപോയി. And he forgot the umbrella in that house. അപ്പൊ വഴിക്ക് വെച്ച് ഞാൻ ഓർക്കുക, അയ്യോ കുട മറന്നുപോയല്ലോ. On the way he said, oh, I forgot that അപ്പൊ umbrella. ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു. He called and asked. അവിടുത്തെ സഹോദരിയാണ് ഫോൺ എടുത്തത്. Yes, the wife of the house picked up. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ഞാൻ കുട വെച്ചാൽ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു. I just wanted to check. I left my umbrella. സഹോദരൻ പറഞ്ഞു, ബ്രദർ പേടിക്കണ്ട, ഇവിടെ തന്നെ ആ കുട ഉണ്ട്, ഇവിടെ അടുത്ത ആഴ്ച വരുമ്പോഴേ ബൈബിൾ ക്ലാസ് വരുമ്പോ കുട വന്നേക്കാം. She said, my umbrella said, don't worry, when you come next week, I will. എനിക്ക് സമാധാനമായി. Dear brother was ഏതായാലും എന്റെ കുട അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. my umbrella is there. പിന്നെ ആഴ്ച ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിന് പോയി. Next week, dear brother went for ബൈബിൾ ക്ലാസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. He finished the class. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സഹോദരിയോട്, സഹോദരി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ കുട മറന്നുപോയി. Dear sister, where is the umbrella? I forgot over here. അപ്പൊ അത് ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു. So he asked, where is the umbrella? അപ്പോഴാണ് സ്ത്രീ ഒരു സഹോദരി ഓർത്തത്. That's what the sister ഓക്കെ ഞാനത് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. She said, let me look for it. ആ വീട് മുഴുവനും അന്വേഷിച്ചു. She hunted the entire house. എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് വളരെ വേർത്തോണ്ട് വരികയാണ്, എന്തും പറയാനറിയില്ല, വീട്ടിൽ ആ കുട കാണുന്നില്ല. She was looking all the house. She was ഒരേ സഹോദരി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ultimately she apologized. അല്ലയോ സഹോദരൻ, എന്ത് ചെയ്ത വീട്ടില് I don't know what to do this. ഇവിടെ കുടയല്ല, ഒരു ആന പോലും കാണാതാകുന്നു. Even an elephant will go missing in this house. ചില വീട്ടിൽ അങ്ങനെയാണ്, ഒരു ഓർഡറും ഇല്ലാത്ത. Some houses are like that. ഒരു സഹോദരി, ഒരു ഭവനം പണിയുന്ന ഒരു സഹോദരി ഏറ്റവും യോഗ്യമായ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഷീ ഈസ് ദ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഷീ ഷുഡ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് എവരിതിങ്. House builder, a woman who builds a house, somebody who was married. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വരാം. Let's look at the second portion. അവിടെ പറയുന്ന ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ്. There it talks to the husband. ഭർത്താവ് ഡു ദൗ വർത്തിലി. Do thou worthily. അവിടെ അറിയാം, നീ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് അവിടെ നീ എഫ്രാത്തിൽ പ്രബലനാകുക. Says it was that you should be of standing in Ephraim. എന്ന് പറയാം, അത് മോശമാണ് പറയുന്ന. That is an instruction given to boys. ആക്ച്വലി ഞാൻ ആ വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ 15 വേർഷൻസ് വായിച്ചു നോക്കി. We have looked at about 15 versions of that. ആ വാക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ വാക്കുകളാണ് ഓരോ
studying after that. നിനക്ക് പ്രോസ്പെരിറ്റി ഉണ്ടാകണം. എഫ്രാത്തയിൽ പ്രോസ്പെരിറ്റി ഉണ്ടാകണം. Be prosperous in that. നീ എഫ്രാത്തയിൽ ശക്തനായിരിക്കണം. You should be strong after that. അങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ നീ ഒരു വെർച്വസ് മാൻ അഥവാ സാമർത്ഥ്യമുള്ള പുരുഷനാകണം എഫ്രാത്തയിൽ. You should be a virtuous man after that. ഒരു പുരുഷൻ ഏത് വിധത്തിലായിരിക്കണം ഭവനം നയിക്കേണ്ടത് എന്നത് ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്. And details how a man should set up his house. ഒരു പുരുഷന്റെ ചുമതല ആ ഭവനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. The responsibility of a man is to look after the affairs of the house. എഫേസ്യർ 5-ാം വരുമ്പോൾ he should nourish and cherish എന്നാണ് ഭാര്യയെ കുടുംബത്തെ നോക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. Ephesians chapter 5 it says a man should nourish and cherish his family. അവന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഭൗമികമായ ആവശ്യങ്ങളെ നൽകണം. That you should take care of the worldly needs. എന്ന് മാത്രമല്ല അവന്റെ മാനസിക ആവശ്യങ്ങളെ നൽകേണ്ടതാണ് ഭർത്താവിന്റെ ചുമതലയാണ്. Not only that, you should take care of the mental needs. അതോ നറിഷും ചെറിഷും ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവന് സാമ്പത്തികമായ കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം. Nourish and cherish, not only that, you need financial capability. അതുകൊണ്ടാണ് എഫ്രാത്തയിൽ നീ ശ്രേഷ്ഠനായിത്തീരണം പ്രസിദ്ധനായിത്തീരണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം. So that you should be strong, that you should be good standing. വിവാഹത്തിന് മുൻപ് തന്നെ പുരുഷൻ അത് മനസ്സിലാക്കണം. എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഞാൻ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിവുണ്ടോ എന്ന് പുരുഷൻ ചിന്തിക്കേണ്ട So ആവശ്യമാണ്. before wedding, a man has to think, am I somebody who can take care of my wife's children? വിവാഹത്തിന് മുൻപേ പുരുഷൻ അധ്വാനശീലനായിരിക്കണം. ആ അധ്വാനിച്ച് കുടുംബത്തെ നയിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകേണ്ട You ആവശ്യമാണ്. should be somebody who is hardworking, willing to earn and take care of the family in that way. ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിലൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരെ ജോലിയില്ലാത്തവരെ പലരും വിവാഹം കഴിക്കാതെ പോകാറുണ്ട്. Of late, you see many young men who are getting married even if they don't have a job. ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ച് എങ്ങനെ കഴിയാൻ പോകുന്നത്? And dear brothers, how are you going to live after എന്റെ getting married? ഭാര്യയ്ക്ക് ജോലി. It is my wife is working. ഞാൻ പിന്നെ അതല്ല കാരണം. ഭാര്യയ്ക്ക് ജോലി ഉള്ളതല്ല ഭർത്താവിന് ജോലി ഉണ്ടാകേണ്ട That ആവശ്യം. is not the right thing. The husband has to have a job. ചിലർ പറയുന്നത് ഭാര്യയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും ജോലി ഞങ്ങൾ അമ്മായിയപ്പൻ വലിയ പൈസക്കാരൻ. Somebody says both of us don't have a job, but my father-in-law has a lot of money. അമ്മായിയപ്പന്റെ പൈസയിലല്ല ജീവിക്കേണ്ടത്. You should not do what your father-in-law ഒരു says. പുരുഷന് അവന് ഒരു കുടുംബം നയിക്കുവാനുള്ള സാമ്പത്തിക കഴിവ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. A man should have the financial capability to look after his അതാണ് own ഇവിടെ family. പറയുന്നത് എഫ്രാത്തയിൽ നീ പ്രബലനായിരിക്കണം ശക്തനായിരിക്കണം സമ്പത്തുള്ളവരായിരിക്കണം. That is why he says you should be strong, you should be of virtue, you should be of അവൻ standing. കുടുംബത്തിന്റെ നായകനാണ്. You should be the head of the family. അപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിന്റെ സർവ്വകാര്യങ്ങളും ക്രമീകരിക്കുവാൻ നടത്തുവാൻ പ്രാപ്തനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം ഭർത്താവ്. That is why you should be capable of leading and taking care of all things related to that ഒരു family. ആത്മീയ മൂല്യമുള്ള പുരുഷനായിരിക്കണം. അതാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശം. It means that you should be a man of spiritual values. ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വളരെ തത്വങ്ങളുള്ള വളരെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉള്ള ഒരു A പുരുഷനായിരിക്കണം. man of strong principles. എന്ന് മാത്രമല്ല അധികാരമുള്ള പുരുഷനാണ്. വീട്ടിൽ അധികാരം തനിക്കാണെന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളും ഭാര്യയും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. And he should understand that he has complete authority over the house. പഴയ കാലത്തൊക്കെ മുന്നോട്ട് ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ വന്ന ഒരു പ്രത്യേക കസേര കാണും. അത് അപ്പച്ചനുള്ള കസേരയാണ്. അത് ഡാഡിക്കുള്ള കസേര. പിള്ളേർക്ക് പോലും അറിയാം. അവർ പോലും അവിടെ ഇരിക്കാറില്ല. And you know when you go to certain houses, there's a chair that is reserved for the head of the അത് family. കാണിക്കുന്നത് അവന്റെ അധികാരത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. It represents their authority. in the അങ്ങനെ house. ഒരു ചെയർ ഉള്ളത് നല്ലതാണ്. It's nice that you have a chair. കാര്യം നല്ല വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവില്ല ഡാഡിയുടെ കസേരയാണ്. They will all understand this is daddy's chair. അപ്പോ ആ അധികാരം ആ വെളിപ്പെടുത്തണം ഭവനത്തിൽ. And that is being revealed, the authority of that house. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ പുരുഷൻ അവൻ സാമർത്ഥ്യമുള്ള പുരുഷനായിരിക്കും. സാമർത്ഥ്യമുള്ള ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സാമർത്ഥ്യമുള്ള പുരുഷനായിരിക്കണം. Like you mentioned, capable and competent wife, your husband should also be capable. ലൂത്തിനെ കുറിച്ച് സാമർത്ഥ്യമുള്ള ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. You would be treated as a competent, capable. ബോസിനെ കുറിച്ചും സാമർത്ഥ്യമുള്ള പുരുഷൻ എന്നാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ You see രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. the Bible detailing boss also is very capable. അപ്പോൾ ഭർത്താവ് ഒരു ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം. അത് കുടുംബത്തിന്റെ ഭദ്രതയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ്. The secretary of the family, it is important that the husband has spiritual values. ഡെയിലി പ്രയർ, മോർണിംഗ് പ്രയർ ആൻഡ് ഈവനിംഗ് പ്രയർ കുടുംബത്തിന് നയിക്കേണ്ടത് ഭർത്താവാണ്. The morning prayer and the evening prayer, the daily prayer has to be led by the husband. എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥന കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമാണ്. Every day prayer is important. എനിക്കറിയാം ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ എല്ലാ ബന്ധപ്പാടുകളും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. Your brother understands the difficulties of working families. ഒരുപക്ഷെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ജോലിക്ക് പോകാനുള്ള ധൃതിയാണ്, പ്രയാസങ്ങളാണ്. ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വന്നേക്കാം. Sometimes everybody may not be able to pray together in the morning. എന്നാൽ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മാത്രമേ വീട്ടിൽ വെളിക്ക് പോകാവൂ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മാത്രമേ സ്കൂളിൽ വിടാവൂ. You should pray and send your children to school. You should not send them without prayer. എല്ലാവരും ഭാര്യയും ഭർത്താവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കണം. The husband and wife should pray together. വിശദമായി ചിലപ്പോൾ വേദപുസ്തകം വായിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വന്നേക്കാം. Sometimes you may not be able to study എന്നാൽ Bible. പ്രാർത്ഥനയില്ലാതെ വെളിക്കേട്ട് പോകരുത്. But without prayer, do not step out of കഴിഞ്ഞ the house. 42 വർഷം ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചപ്പോൾ
dear brothers who have life for 42 ഇത് years. വളരെ പ്രധാനമായി ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഒരു പച്ചക്കറി മേടിക്കാൻ പോയാൽ പോലും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടേ വെളിക്കിറങ്ങാറുണ്ട്. They step outside only after prayer. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. And their children also know this. ആ പ്രാർത്ഥന, കുടുംബത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഒരു ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തുവാൻ കഴിയായിത്തീരും. That prayer creates a spiritual atmosphere. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് We have പരിശോധിക്കാം. to ask ourselves, is there a spiritual atmosphere in our house? അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ചുമതല ഭർത്താവിനാണ്. To create a spiritual atmosphere is a responsibility എന്ന് of the father. മാത്രമല്ല എല്ലാ യോഗങ്ങളിലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയുമായിട്ട് പോകണം. Not only that, for all our meetings, we should bring our സൺഡേ children. മാത്രമല്ല എല്ലാ യോഗങ്ങളിലും കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് പോകേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. Not only Sunday, but for all meetings, our children should. തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് പോകുന്നത് അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരും. Especially when the word is being preached, it is important to sit there with your children. മലയാളികളായ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. ഞായറാഴ്ചയാണ് സഭായോഗം എന്ന് വിചാരിക്കുക. അതല്ല, സഭയുടെ യോഗം, എല്ലാ യോഗങ്ങളും സഭയുടെ യോഗമാണ്. For us, we think it is only Sundays that we have to go, but that is not true. Every meeting of the church is a meeting. ബൈബിൾ ക്ലാസ് സഭയുടെ യോഗമാണ്. Bible class is also. പ്രാർത്ഥന യോഗം സഭയുടെ യോഗമാണ്. Prayer meeting is also. അപ്പൊ സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷയായി വിചാരിക്കരുതെന്ന് വേദപുസ്തകം നമ്മെ The നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. Bible is very clear that we should not think casually of church meetings. എന്ന് മാത്രമല്ല, Not only that. നമ്മുടെ ലഭിക്കുന്ന ഭൗമിക നന്മകളിൽ നിന്നും ഒരു ഭാഗം കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കേണ്ടതാണ്. Not only that, there should be a tithe that is being kept apart. ഇതെല്ലാം ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ചുമതലയാണ്. It's all part of our responsibility. മൂന്നാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം. മൂന്നാമത് എന്താണ് പറയുന്നത്? നീ ബേത്ലഹേമിൽ വിശ്രുതനായിരിക്കണം. You should be famous in Bethlehem. Be famous in Bethlehem. What does it mean to be famous in അന്ന് ആ പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ബേത്ലഹേം എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു പട്ടണമാണ്. You see, Bethlehem is a small town. തീർച്ചയായും മീഖായുടെ പുസ്തകം 2-5 വാക്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പട്ടണമാണ് ബേത്ലഹേം എന്നാണ് പറയുന്നത്. Micah chapter 2 verse 5 details Bethlehem is a small town. എന്നാൽ ഇന്ന് Today, ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് ബേത്ലഹേം അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. today when you go to any part of the world, you ask, do you know Bethlehem? ലോകത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ബേത്ലഹേം അറിയാം. Everybody knows Bethlehem. അതിന് കാരണം എന്താണ്? Why do you know? ഒറ്റ ഒരു കാരണമേ ഉള്ളൂ. Only one reason. ബേത്ലഹേമിൽ യേശു Because Jesus was born in Bethlehem. യേശു ജനിച്ച സ്ഥലമാണ് ബേത്ലഹേം. Jesus was born in Bethlehem. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ യേശുവിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട കുടുംബമാണ്. Our family should give importance to Jesus. ക്രൈസ്തന്റെ ഒരു ഫാമിലിയാണ് ദൈവം നമ്മിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Our Lord desires a Christ-filled family. എന്നാൽ ക്രൈസ്തന്റെ ഒരു ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പ്രസിദ്ധമായി തീരും. The Christ-centered family will become famous. അതുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് ക്രിസ്തുവിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന കുടുംബമായി തീരണം. It should be that our families are families that give due importance. ഫ്രെയിം ചെയ്ത എഴുത്തുകളുണ്ട്. ക്രൈസ്റ്റ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദിസ് ഹൗസ്, ദ അൺസീൻ ഗസ്റ്റ് അറ്റ് എവറി മീൽ, അല്ലേ? There are framed cases say Christ is the head of this house, or unseen guest of every meal. And silent listener to every conversation. The silent listener to every അവിടെ conversation. എഴുതിയിരിക്കുന്ന സത്യമാണ്. It is written. എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? What is it? ക്രൈസ്റ്റ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദിസ് ഹൗസ്. Christ is the head of this ഞാൻ house. അടുത്ത പറയുന്നത് he is the unseen guest at every meal. He says he's the unseen guest of every meal. ഹെഡ് എങ്ങനെയാ ഗസ്റ്റ് ആകുന്നത്? How can the head become a guest? എപ്പോഴും ആഹാരത്തിനുണ്ട് ഗസ്റ്റ് ആണോ എപ്പോഴും വരുന്ന ആഹാരത്തിന്? A guest is not there for every meal. അവിടെ he is a silent listener to every conversation. അങ്ങനെ എങ്ങനെയാ പറ്റുക? How is it that he can be the silent നമ്മൾ listener? പലപ്പോഴും ക്രിസ്തുവാണ് ഹെഡ് എന്ന് പറയും, അവനെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. Many ways we see Christ as the head, but we treat him like a guest. പക്ഷേ ആ എഴുത്ത് തെറ്റാണ്. അവിടെ വളരെ ഹോസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്രൈസ്റ്റ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഹൗസ് ആൻഡ് അൺസീൻ ഹോസ്റ്റ് അറ്റ് എവറി മീൽ. And we say it should be the Christ the head of this every house of the നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന് സ്ഥാനമുണ്ടോ? അവനാണോ നമ്മുടെ ഭവനത്തിലെ ഹെഡ്? അവനാണോ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റ്? അത് We have to ask ourselves whether Christ is the head of the host of every house. ഇങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭവനം പ്രസിദ്ധമായി. And if you give importance to Christ, your house will become. മുപ്പരിച്ചരട് വേഗം അറ്റുപോകും. Three-tired cord will not break easily. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിന് സ്ഥാനമുണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യം. It is essential that there is a place for Christ in our house. പലപ്പോഴും നാം അവനെ ഗസ്റ്റായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. Quite often we treat him like a guest. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന ഗസ്റ്റ് ആണ്, അല്ലേ? When dear brother comes to your house, he's a guest. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് കുരിശുമേത്തി ബ്രദർ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ നല്ല ചെയറൊക്കെ തരും. Granted, there's a nice place to sit. ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കും. Dear brother sits there. അതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് അവകാശമില്ല. അടുത്ത റൂമിൽ പോകാനുള്ള അവകാശമില്ല. Dear brother does not have the authority or the right to go to another room. ഞാൻ യാദർച്ഛയാ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത റൂമിലും ബെഡ്റൂമിലും ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തോ തകരാണ്, And if he goes to the room, people think, what is wrong with this man? എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്. There's something wrong with this person. എന്നാൽ Yet, ഞാൻ എന്റെ ഭവനത്തിൽ പോയാൽ
Dear brother goes to his home. പല പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെല്ലാറുണ്ട്. And after program he will go home. ഫെലിസിറ്റി അവിടെ ഉണ്ട്. His wife will be there. എന്നാൽ ഞാൻ അവിടെ ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ കുറെ നേരം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ After he sits for a while in the drawing room. വേറെ എങ്ങും പോകാതിരുന്നാൽ ഭാര്യ എന്തോ തകരാറ് പറ്റില്ല. He doesn't go anywhere and his sister will ask, what is wrong with you? വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം. She understands the difference. ഞാൻ ഭവനത്തിന്റെ നാഥനാണെങ്കിൽ എല്ലാ റൂമിലും എല്ലായിടത്തും പോകാനുള്ള അവകാശം എനിക്കുണ്ട്. He is the head of the house, he has a freedom and the authority to go to any ക്രിസ്തു part. നമ്മുടെ ഭവനത്തിന്റെ നായകനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ രംഗത്തും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ രംഗത്തിലും അവന് അവകാശം ഉണ്ടാകണം. Christ is truly the head of your house. He has to have access and rights to every part of your life. അതാണ് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവൻ നമ്മുടെ ഭവനത്തിന്റെ നായകനായിരിക്കണം. That is why it says he should be the head of your house. So he is the host of the family. He is the host of the family. അപ്പോ ക്രിസ്തുവിനെ നായകനാക്കി തീർത്താൽ നമ്മുടെ ഭവനം പ്രസിദ്ധമായി തീരും. If you make Christ the head of your house, your family will be famous. Yes, അതാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രധാനമായ ഉപ്പരിച്ചരട് വേഗമറ്റു പോവുകയില്ല. The three-tied cord will not break his. സ്ത്രീകളെ തല പിന്നിയ മുടി നമുക്കറിയാം. സ്ത്രീകളിൽ You see braided hair. എനിക്ക് വളരെ രസകരമായി തോന്നാറുണ്ട്. പിന്നിയ മുടി നാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ When you look at the braided hair, ആ പിന്നിയ മുടി ബാഹ്യമായിട്ട് നോക്കിയ രണ്ട് ത്രെഡ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. externally you will only see two threads. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന വാസ്തവത്തിൽ ഉള്ളിൽ ഒരു ത്രെഡോട് മൂന്നാമതൊരു രേഖയുണ്ട്. But in the inside you see there is a third thread. മൂന്ന് ത്രെഡ് കൊണ്ടാണ് അത് പിന്നുവാൻ കഴിയുന്നത്. You can braid a hair only if you have three. ഒന്ന് വിസിബിൾ അല്ല, രണ്ടേ കാണുകയുള്ളൂ. One will never be visible. ഇതാണ് കുടുംബജീവൻ. ഭാര്യയും ഭർത്താവും കാണുകയുള്ളൂ. എങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ അദൃശ്യമായ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. You know that similarly in our family life there are three threads. The husband and wife is visible, but Christ is the invisible thread. കർത്താവ് അദൃശ്യനായ വ്യക്തിയായിരിക്കണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ. Christ should be invisible and but നാലാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം. let us come to the fourth and important thing. നാലാമത്തെ കാര്യം, നിന്റെ ഭവനം പേരസിന്റെ ഭവനം പോലെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. That your house should be like the house of Perez. പേരസിന്റെ ഭവനം ഗ്രഹം പോലെ ആയിരിക്കണം. അവിടെ പറയുന്നത് പേരസിന്റെ ഗ്രഹം പോലെ ആയിത്തീരട്ടെ. ഞാൻ അത് വായിക്കുമ്പോൾ പേരസിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? You look and think, what is it written of Perez? പേരസിനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലാണ് നാം വായിക്കുന്നത്. When you see about Perez in the book of Exodus, 38-ാം അധ്യായമാണ്. in chapter 38, ആ 30 അധ്യായം നമ്മുടെ വാസ്തവ കുടുംബത്തിൽ പബ്ലിക്കായിട്ട് വായിക്കാൻ പോലും നാം മടിക്കുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ്. it is something that we are not willing to read publicly. വളരെ പാപത്തിന്റെ വിശദീകരണം യഹൂദയുടെ പാപത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് It കാണുന്നു. talks of the sin of Judah. താമാറിലൂടെ അവർക്ക് യഹൂദയ്ക്ക് രണ്ട് മക്കൾ ജനിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. And you see Judah having two children through Tamar. ദുഃഖകരമായ ഒരു കഥയാണ് അവിടെ It's രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. a sad story that is mentioned. പേരസും തന്റെ സഹോദരൻ നമുക്ക് വായിക്കാം. 29-30 വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. 38-29-30. Because read 28 verse 29. അവര് ഇരട്ടകളായിരുന്നു. അവര് പ്രസവിക്കുന്നവർ താമാർ അവരെ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു കഥയാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. And you see the story of twins that are born there. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 38-29. Exodus 38 verse 29. അവൾക്ക് പ്രസവമായപ്പോൾ അവളുടെ ഗർഭത്തിൽ ഇരട്ടപ്പിള്ളകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൾ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ ഒരു പിള്ള കൈ പുറത്തു നീട്ടി. അപ്പോൾ സൂതികർമ്മിണി ഒരു ചുവന്ന നൂൽ എടുത്ത് അവന്റെ കൈക്ക് കെട്ടി. ഇവൻ ആദ്യം പുറത്തു വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അവനോ കൈ പിന്നെയും അകത്തേക്ക് വലിച്ചു. അപ്പോൾ അവന്റെ സഹോദരൻ പുറത്തു വന്നു. നീ ചിത്രം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ത് എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അവന് പേരസ് എന്ന് പേരിട്ടു. ചിത്രമുണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന് പേരസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ ബ്രേക്കർ എന്നാണ്. Perez is somebody who breaks the rules and laws. വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നത് പേരസ് കാണിക്കുന്നത് ലോ ബ്രേക്കർ, അഥവാ നമ്മളെല്ലാവരും ലോ ബ്രേക്കേഴ്സ് ആണ്. Perez represents us as lawbreakers. We were all sinners. ദൈവത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചവരായിരുന്നു നാം എല്ലാവരും. We are all breakers of law, people who broke the law of the Lord. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹാകരുണ പേരസിന്റെ കുടുംബത്തിനുണ്ടായി. You see the grace of God on the family. എന്താണ് പേരസിന്റെ കുടുംബത്തിനുണ്ടായ അനുഗ്രഹം? What is the blessing to the family Perez? പാപത്തിൽ ജനിച്ച് പാപത്തിൽ ജീവിച്ച പേരസ് വാസ്തവത്തിൽ അവന്റെ പേര് കർത്താവിന്റെ വംശാവലിയിൽ കാണുവാൻ കഴിയും. Somebody born in sin, somebody who lived in sin, you see Perez being blessed to be. അതാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കാര്യം. That is a blessing. താമാറിന്റെ രണ്ട് മക്കളുടെ പേര് കർത്താവിന്റെ വംശാവലിയിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. You see the children of Tamar whose names are mentioned in theology. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പേരസിന്റെ ഗ്രഹം പോലെ ആകണം. That is why he says you should be like the house of Perez. പേരസ് കർത്താവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ
genealogy of Christ. നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പാപം പെരുകിയെടുത്ത കൃപ അത്യന്തം വർദ്ധിച്ചു. In our way, we say, where sin abounded, grace abounded, even ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അനുഭവിച്ച വ്യക്തിയാണ് പേരസ്. somebody who experienced God's grace. നമ്മുടെ ഭവനത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അനുഭവിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. It's necessary that even in our houses, the grace should abound. നമ്മുടെ ഭവനം പേരസിന്റെ ഭവനം പോലെ ആയിത്തീരണം. Our house should be like the house of pets. നാം നിയമലംഘികളാണ്, പാപികളാണ്. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബം നയിക്കുവാൻ സാധ്യമാകൂ. Maybe the lawbreakers we may be sinners, but only if you have the grace of God, we will become blessed. കുടുംബത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം നാം കൃപയുള്ളവരായി കൃപ പ്രാപിച്ചവരായി നാം ജീവിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാകൂ. We should be recipients of grace. Only then can we have success. ഒരിക്കലൊരു വിവാഹം നടക്കുകയായിരുന്നു. The wedding was taking place, അപ്പൊ നടക്കുന്നോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ പ്രാസംഗികൻ വലിയ തകർപ്പനൊരു പ്രസംഗം പറഞ്ഞു. and the speaker was speaking with fiery message. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വിജയകരമായ ഒരു കുടുംബം നടത്തണമെങ്കിൽ ദൈവകൃപ ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. He was saying, if you have to have a family life, successful family life, you have to have grace. വിവാഹിതരാകുന്ന അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ദൈവകൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബം നടക്കുവാൻ സാധ്യമാകൂ. Only if you have the grace of God, you can have a blessed family life. നിങ്ങൾക്ക് കൊട്ട നിറച്ച് അനുഗ്രഹം വേണമെന്ന്. And he said, you need baskets full of blessings. ബാസ്കറ്റ് ഫുഡ് എന്ന് കേട്ടപ്പോ ഈ പിള്ളേർക്ക് പുതിയ തലമുറ അവർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. എന്തോ ഉപദേശിച്ച് പറയുന്നത്. They were thinking, what is this man saying? Basket full. New gen couldn't understand that. അതിനുശേഷം അവരെ വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. The wedding got over. അവരെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു. They were walking ahead. അപ്പൊ ഉപദേശയുടെ പ്രസംഗത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യാണ്. They were discussing this evangelist message. ബാസ്കറ്റ് ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രേസ്. Basket full of grace. അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ ഉപദേശം പറഞ്ഞത്? This is what the evangelist said appropriately. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി നടന്നു വരികയായിരുന്നു. ഒരു വൃദ്ധനായ വ്യക്തി നടന്നു വരികയായിരുന്നു. They saw an elderly man walking. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഈ അമ്മച്ചനോട് ചോദിക്കാം, ഈ പറഞ്ഞ ഉപദേശം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. Let's ask this old man what he meant by baskets of grace. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ അപ്പച്ചനോട് ചോദിച്ചു, ഞങ്ങളുടെ ഉപദേശം കല്യാണം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, ഉപദേശിക്കാൻ പ്രസംഗിച്ചു, പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ? കൊട്ട നിറച്ച് കൃപ വേണമെന്ന്. And so they were asking this old elderly man, evangelist said we should have baskets full of grace at our wedding. ഈ അപ്പച്ചൻ ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊട്ട നിറത്തല്ല, ഭാരം നിറച്ച കൃപ വേണമെങ്കിൽ കുടുംബജീവിതം സക്സസ് ആകുന്നു. And the elderly man said, you don't need only baskets full, you need barrels full of blessings to success. കുട്ടികളെ ചിരിച്ചുടങ്ങി പോയി. And the children laughed. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, After many years, കുഞ്ഞുങ്ങളായി. they had children. അന്ന് ഇതുപോലെ ഈ ഉപദേശി ഒരിക്കൽ അവരുടെ ഭവനത്തിൽ ആ പ്രദേശത്ത് പ്രസംഗിക്കുവാനായി പോകാനിടയായി. And the evangelist went to their house. അവിടെ ഈ ഭവനത്തിലാണ് ആ സുവിശേഷം താമസിച്ചത്. He was staying at their house. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ സഹോദരി ഈ സുവിശേഷനോട് പറഞ്ഞു, And then the sister at their house was talking. ഞങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന്റെ അങ്ങനെയാണ് പ്രസംഗിച്ചത്. You spoke at our wedding. അന്ന് പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗം ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. I still remember the message you spoke. അന്ന് പ്രസംഗിച്ചത് കൊട്ട നിറച്ച് കൃപ വേണം. There we preached that we need baskets full of grace. അപ്പൊ ഇന്ന് ഇത്രയും നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, കൊട്ട നിറച്ച് ബാസ്കറ്റ് ഫുള്ളല്ല, ബാരൽ ഫുള്ളല്ല, ട്രക്ക് നിറച്ച് കൃപയുണ്ടല്ലേ ജീവിക്കാനൊക്കെ തുറന്നു മനസ്സിലായി. Not only baskets, not only barrels, but truckloads of blessings. Yes, ദൈവകൃപ, ട്രക്ക് നിറച്ച് ദൈവകൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിജയപ്രദമായ ഒരു കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാൻ സാധിക്കും. Unless you have truckloads of blessings, you cannot have അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് പേരസിന്റെ ഗ്രഹം പോലെ ആയിത്തീരണം. you should be like the house of blessings. പാപം പരിഹരിക്കുന്ന ദൈവകൃപ അതിയായി വർദ്ധിച്ചു. പേരസിന്റെ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവകൃപയാണ്. That is why it says you should be filled with that particular എന്ന് blessing. മാത്രമല്ല, പേരസിന്റെ സന്തതികളെ പോലെ ആയിത്തീരണം. That you should be like the children of God. പേരസിന്റെ സന്തതി ദൈവ ഭയമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായി. They were children who feared the Lord. അവരുടെ പേരുകൾ കർത്താവിന്റെ വംശാവലിയിൽ എഴുതപ്പെട്ടു. They got included in the genealogy of Christ. അതാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യം. That is the need of the ദൈവം നമ്മളെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളാക്കി ആക്കിയിരിക്കുന്ന ദൈവഭയമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. God has made us so that we may build up our children to fear the Lord. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി. We mentioned about that in detail in BAK last time. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം, നമ്മുടെ ഭവനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ദൈവം സ്ഥാപിച്ചത് നാം ദൈവഭയമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. Our houses are set up so that we may bring up our children in godly fear. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും ഒരു ദിനാർ പോലും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. Like we said last time, we cannot take even one dinar with us when we leave. നാം എന്തൊക്കെ സമ്പാദിച്ചോ അതെല്ലാം ഇവിടെ ഇട്ടേക്ക് പോകും. Whatever we earn, we will have to leave. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം, There's only one thing that we can take. നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകാൻ. We can only take our children. യോബിന്റെ
യോബിന്റെ ചരിത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. He explained about Job's history. ദൈവം യോബിനെ ഇരട്ടി അനുഗ്രഹിച്ചു. God blessed Job. സർവ്വവും ഇരട്ടി കൊടുത്തു. Everything he gave down. എന്നാൽ ഒടുവിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ മക്കളെ എത്ര പേരെ കൊടുത്തുള്ളൂ? 10 മക്കളെ. But he gave Job only 10 children. 10 ഉള്ളോ? He said only 10. അല്ല, കാരണം 10 കൊടുക്കാൻ കാര്യം 10 മക്കൾ സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. Because he had already given 10 children who were in ഞാൻ heaven. എല്ലാ ദിവസവും ആ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. He used to pray for his children every day. കണ്ടിന്യൂസ്ലി പിതാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായി കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. You see a continuously praying father. അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. 10 മക്കൾ സ്വർഗത്തിലും 10 മക്കൾ ഭൂമിയിലും യോബിന് കൊടുത്തു. So God blessed with 10 children on earth and 10 children. അത് കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും മക്കളെ മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയൂ. It amounts to the fact that the only thing you can take from this earth is our children. അതുകൊണ്ട് ദൈവഭയമുള്ള മക്കളെ നാം വളർത്തുക, അത് നമ്മുടെ ചുമതലയാണ്. So it is essential that we bring up children in the ബാക്കി future. എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് പരാജയങ്ങളുണ്ടായി എന്ന് വന്നേക്കാം. We may be failures in every other കുറവും aspect. കുഴപ്പങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാകും കുടുംബജീവിതത്തിൽ വന്നു വരാം. There may be shortcomings in every aspect. എന്നാൽ ദൈവഭയമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ നാം വളർത്തിയാൽ നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം ധന്യമായി തീരും. But if we bring up children in the fear of the Lord, our family life will ഈ be blessed. അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. There are these 5 things that we see in this place. റാഹേലും ലേയും കുടുംബം ഇസ്രായേലിന്റെ ഗ്രഹം പണിതുപോലെ ഭാര്യമാർ തങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ പണിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. It is necessary that wives build houses like Rachel and Leah. ബോവസ് എഫ്രാത്തിൽ പ്രസിദ്ധനായതുപോലെ നമ്മുടെ ചുമതല ഭൗത്വരുടെ ചുമതല ഭർത്താക്കന്മാർ നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ്. Boaz was man standing in front of, so it is necessary for men to be men. ആത്മീയ നേതൃത്വം കുടുംബത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഭർത്താവിന്റെ ചുമതലയാണ്. So husband's responsibility to have spiritual leadership. അതിനേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് ക്രിസ്തു ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിന്റെ നാഥൻ. He should be at the center of our family. Christ should be the center of our family. He should be the head of the family. ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം, Let us remember one thing. ദൈവമേ നിന്റെ കൃപയില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. We cannot live without your grace. Throughout the life of family life, കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യം വരെ ദൈവകൃപ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് Right ജീവിക്കാം. through our family life, we need to experience the grace of God. ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ മക്കളെ ദൈവഭയത്തിൽ വളർത്താം. Let us bring up our children to the fear of മക്കൾ God. സത്യത്തിൽ നടക്കുന്നുവെന്ന് കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികമായ ഒരു ഭാഗ്യം നമുക്കൊന്നുമില്ല. There is no greater blessing than knowing that our children walk in the fear of അങ്ങനെ God. നമുക്ക് ലഭിച്ചാൽ നാം ഭാഗ്യകരമായ വിജയകരമായ ഒരു കുടുംബജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. And if you receive like that, then we will experience a blessed നമ്മുടെ victory. പ്രവൃത്തി കൊണ്ടല്ല, Not by our acts. യഹോവയാണ് പണിയുന്നത്. യഹോവ വീട് പണിയാതിരുന്നാൽ പണിയുന്നവർ വൃഥാ അധ്വാനിക്കുന്നു. Unless the Lord builds the house, he who builds the house will in vain. അതുകൊണ്ട് ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ നാം വളർത്താം. അതിനായിട്ട് ഈ വേലയ്ക്ക് മുഹമ്മദ് ബഷീറാത്മാ നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. May the Lord help us to build our houses. May the Lord bless us with these. Before we conclude, I just wanted to express a few words before we go to next week. Especially from DAK Assembly, I would like to thank all of you for coming over. You know, my heart fills with gratitude. I was looking at this particular Psalms 133, verse 1. I just wanted to quickly read that verse over here, Psalms 133, verse 1. It's a very familiar verse for many of us over here. We know that particular verse. Behold, what is it? How good and blessed it is when brothers live together in unity. This gathering that we have experienced for the past 3 days is a clear testament to how blessed it is, how good and pleasing it is that brothers live together in unity. From all the assemblies where everybody came together and we were able to together jointly partake from the word of God. It is indeed a joy and a pleasure. And on behalf of DAK, I would like to thank all of you who took the effort to come, especially as an assembly and all of us. We would like to thank Brother Koshinati for taking the effort for teaching us, and Sister Koshinati also for being here with us, and for this whole 3 days ministry that we were able to glean many insights, like we glean barley from the field. We were able to glean many insights from the Word of God. We also would like to express our sincere gratitude to KTMCC who made all of this possible, who organized all of this for us. And we extend our special thanks to KTMCC and once again to all the assemblies that came here today. Once again, Joseph and Kevin for all the hard work behind this, especially for organizing the university here today, for leading the meeting today. Our gratitude towards them as well. I also want to extend a word of thanks to our choir, our young brothers who led with the music, Brother Jerome, one of the dear ones. And especially there are many brothers who are helping
the sound, the PowerPoint sisters, the PowerPoint sound, the mixer and all of that, we extend our many thanks to all of you. Lastly, for Brother Dennis for helping us with the recording for all 3 days. And all of us. Most importantly again, for all of you, for upholding all of us in prayer. I would like to express a special gratitude to all of you. Now let me conclude my word. Thank you very much. All glory to God. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൂത നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളവർ കണ്ടമാനിച്ചു കേട്ടത് ഹൃദയസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സക്സസ്ഫുൾ ഫാമിലി ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരെയും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് പറയുവാനായിട്ട് പ്രിയ തോമസ് മാത്യു സഹോദരനെ മുന്നോട്ട് വിളിക്കുകയാണ്. സണ്ണി പ്ലീസ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരുമിച്ച് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ നന്മയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവസന്നിധിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചതിന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ അന്തർഭാഗത്ത് വാസ്തവമായി നന്ദി പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ട് നമുക്ക് മടങ്ങി പോകാം. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്നേഹമുള്ള കൊണ്ട് സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ നല്ല രാത്രികാലത്തിനാണ് ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യും. ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് എത്രയോ അനുഗ്രഹമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഭാഗ്യം അവർ നൽകിയതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം നാടുകളിലൊക്കെ വിട്ട് അന്യരാജ്യത്തായിരിക്കുമ്പോഴും അവിടുത്തെ പ്രത്യേക ആനുകൂല്യം അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയാകുന്നത് ഓർത്ത് സ്തോത്രം. വിശേഷാൽ കർത്താവിനെ ഓർത്തുപോലെ കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പല സഭകളും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് ക്രമീകരിച്ച ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിൽ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാൻ ഇടയായി ഇതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അവിടുത്തെ വിവേകദാസനെ പ്രദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് സമൃദ്ധിയായിട്ട് അവിടുത്തെ വചനം ഞങ്ങൾ വിഭാഗിക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തി. അതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. തന്നോട് നിവർത്തിച്ച എല്ലാ ശുശ്രൂഷകർക്കായിട്ടും സ്തോത്രം. വിശേഷാൽ ഈ 3 ക്ലാസ്സുകളിൽ വിജയകരമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്നുള്ള ആ വിഷയത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് വളരെ ഹൃദ്യമായി വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന നിലയിൽ അത് വിഭാഗിക്കാൻ കർത്താവ് കൃപ കൊടുത്തതിനായി സ്തോത്രം. പിന്നെ മോനെ ആത്മാവിനെ നിറച്ചു, വചനത്തിൽ പരിജ്ഞാനത്തെ നിറച്ചു, നന്നായി സംസാരിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള കൃപ നൽകിയതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. അത് 3 ദിവസം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് കർത്താവ് പ്രിയ സഹോദരൻ കർത്താവ് കൃപ കൊടുത്തല്ലോ, അതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. പ്രിയ അനുസഹോദരനായിട്ട് സ്തോത്രം. കർത്താവ് കൊടുത്ത കൃപയ്ക്കായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു. വിശേഷ കർത്താവ് ഇന്ന് ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇവിടെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ വിളിയുന്നതിനിടയായി അതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായ അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഇന്നുമായിരിക്കാൻ ഇടയാക്കി. ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ച വചനത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ഭവനം പണിയപ്പെടേണ്ടോട് ബന്ധത്തിൽ കർത്താവെ സഹോദരിമാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കേൾക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. കർത്താവെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സഹോദരിമാരെ സഹായിക്കുകയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് കേട്ട വചന മുഖാന്തരം അവരുടെ ഭവനങ്ങളൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ അതെ വെർച്വസ് വുമൻ, സാമർഥ്യമുള്ള സ്ത്രീ, സൽഗുണയായ സ്ത്രീ എന്നുള്ള നിലയിൽ അവരെ വർദ്ധിപ്പാൻ ഇടയാക്കി ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ബന്ധത്തിൽ കർത്താവ് ഗൃഹനാഥൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അവരോട് സംസാരിച്ച വചനത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അവിടത്തേക്ക് ജീവിതത്തിൽ 1-ാം സ്ഥാനം നൽകി ഗോഡ് സെന്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. ഞങ്ങളോട് ബന്ധത്തിൽ കർത്താവെ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ആത്മീയമായ കാഴ്ചപ്പാടോടെ ആത്മീയ മൂല്യത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ഇടയാക്കണം. ഭവനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം, ഭരണം അത് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ ദൈവകൃപയിൽ ചെയ്യുവാനായിട്ട് പരിജ്ഞാനവും അതുപോലെ എല്ലാം നടത്തിപ്പ് നൽകണമേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ. കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം ഞങ്ങൾ നന്നായി ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും, ഞങ്ങളുടെ ഭവനം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും, ഞങ്ങളുടെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും, ഞങ്ങളുടെ സഭ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും, ഞങ്ങളുടെ ദേശം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. ആ ദിവസങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ഇടയാക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ കരുണ കാണിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ മനസ്സായതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ കേട്ട വചനങ്ങൾ അത് ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരം ഉണ്ടായി ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളായിട്ട് മുന്നിലേക്ക് നിലനിൽക്കുവാൻ വർദ്ധിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. എല്ലാ നന്മകൾക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയും. കൂടിക്കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കായിട്ടും സ്തോത്രം. വ്യക്തികളായിട്ട്, കുടുംബങ്ങളായിട്ട്, സഭകളായിട്ട് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ.
നിന്റെ പിരിയാത്ത സാന്നിധ്യം കൃപയും കൂടെ ഇരിക്കണം. ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴും അവിടുത്തെ മാറ്റമില്ലാത്ത സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകണം. അവിടുത്തെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ശിഷ്ട ദിവസങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. കുറവുകൾ ക്ഷമിക്കണം. അവിടുത്തെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം. പ്രാർത്ഥനകളുടെ സ്തോത്രം മഹത്വം അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇവയൊക്കെ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ. നമ്മുടെ പിതാവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ആശ്വസിപ്പിച്ച് നമ്മെ കേവലമായി എഴുതുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മ സഹവാസവും നമ്മുടെ ഏവരോടും ഇന്ന് നമ്മെ വചനം ശുശ്രൂഷിക്കാൻ സഹായിച്ച ദേവദാസന്മാരോടും എല്ലാവരോടും കേട്ട വചനത്തോടു കൂടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും